প্রভুজি শুরু করছি। আপনার হরে কৃষ্ণ দীপঙ্কর ধন্যবাদ পাত্র। খুব হ্যাঁ থ্যাংক ইউ দীপঙ্কর প্রভুজি এখন আমি স্টার্ট করব প্রভুজি আজকে যে ক্লাস আছে আজকে যে ভগবত গীতা ক্লাস সুবোধনী বেস্ট সবাইকে স্বাগত বাকি লোক জয়েন করবে তো আমি স্টার্ট করব নরসিংহ আরতি থেকে তো দীপঙ্কর নরসিংহ আরতি গাবে তো ও পরে কীর্তন আহ পূজা করবে তো এখন এখন যে শিডিউল আছে ও প্রমাণে আমি স্টার্ট করব তো হরে কৃষ্ণ জয় শ্রী প্রভুপাদ की जय তো আপনি স্টার্ট করবেন হরে কৃষ্ণ হরি বল নরসিংহ আরতি पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव नमो अनंत अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय नमस्ते नरसिंहाय कल्लादल्लाददायिनि हिरण्यकोशिपूर्वसार শিলাটঙ্ক নখালয়ে ইতো নরসিংহ পরত নৃসিংহ যত যত জামিত নৃসিংহ বহির নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ নৃসিংহ হামানি শরণং প্রপদে তব কর কমল বরে নখ অদ্ভুত সিংহ গলিত হিরণ্যকশিপুর তনুবিঙ্গ বিশ্বপদিত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল। हरि बोल हरि बोल विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय थैंक জয়। यू भक्त दीपंकर थैंक यू वेरी मच हरि हरि बोल তো খুব খুব সুন্দর তো এখন আমার যে শিডিউল আছে তো শিডিউলের প্রমাণে আমি যাব পূজা হরে কৃষ্ণ aparna पूजा इज रेडी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 1 मिनट उसने ज्वाइन किया क्या पता नहीं। हरे कृष्णा तो नेक्स्ट कीर्तन छिलो by पूजा ये तो वी विल अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो वी विल स्टार्ट देन वी विल डू द कीर्तन हरे कृष्णा भूमिका विल स्टार्ट यस जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণা। তো যে নেক্সট শিডিউল আছে, তো আমি যে নেক্সট শিডিউল নিশ্চয় উই উইল গো অ্যাজ পার দ্য শিডিউল। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण there'll be हरे कृष्णा। बुलबुल प्रभु जी। हाँ वही वही हरे बुलबुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। বুলবুল প্রভু আপনি আনমিউট করে মঙ্গলাচরণ করবে। হরে কৃষ্ণা। হরে কৃষ্ণা বুলবুল প্রভু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? हरि बोल। उसका तो इज जॉइंट बट पता नहीं उनका ऑडियो। बुलबुल प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। और कोई बोलना चाहता है मंगलाचरण? नहीं हाँ, तो हरे कृष्णा। हाँ बुलबुल। हरे कृष्णा। हाँ বুলবুল প্রভু আপনি স্টার্ট করবেন মঙ্গলাচরণ। হ্যাঁ ঠিক আরে আছে। একটা ফোন এসে গিয়েছিল, আমি তো রাস্তাতে ছিলাম বা রাস্তাতেই হ্যাঁ আছি, ও তা আমি মঙ্গলাচরণ করছি এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন। ইয়েস ইয়েস থ্যাংক ইউ হুম, হুম। থ্যাংক ইউ। ছোট করে করব না বড় করে? বড় করো আমি সব রিপিট করব, আপনি করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। অজ্ঞানান্তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপ কদমহং দদাতি পদান্তিকম। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तो पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपसग्रजातो सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सवद्वैतं सवधूतं परिजनसहित श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स्व। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्माकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्त शक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी वै पिया वै केशवश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। हे कृष्ण करुणा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोकं करति वाचलं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरु श्री गुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं जायतं सुरतौ पंगुर्मम मन्दोर्मतिर्गोति मत्सर्वस्व पदं भोजौ राधा मदन मोहनम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे कृष्णा। खूब खूब सुंदर हरे कृष्णा बुलबुल प्रभु। तो थैंक यू, आपने खूब सुंदर मंगलाचरण करेছে। तो जयप्रकाश प्रभु आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जयप्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा हरि बोल। जयप्रकाश प्रभु जी। ठीक है, तो अभी जयप्रकाश प्रभु जी नहीं है तो फिर हम गीता महात्म्य कर देंगे। और कोई गीता महात्म्य बोलना चाहता है? किसी को? एनीबॉडी? हरे कृष्णा। हरि बोल। 2 मिनट रुकेंगे अगर वो नहीं आता है। ठीक है। हरे कृष्णा। गीता महात्म्य आदि शंकराचार्य रचित। तो जिसको पता है आप लोग साथ साथ रिसाइट कर सकते हैं, लेकिन म्यूट रखकर। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति शोकादिवर्जितः। गीताध्यायानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि। मालिने मोचनं पुंसां जले स्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भासि स्नानं संसारमालनाशनम्। गीता सुगीत कर्तव्य किं मन्यै शास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रित। भारतामृत सर्वास्वं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धाम गीतामृतमहत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। तो हरे कृष्णा, तो এখন যে ক্লাস উইল স্টার্ট হবে, আজকে যে ক্লাস দেবে ভক্তি নিপা মাতাজি দেবে। তো এখন হরে কৃষ্ণ মাতাজি, तो वी विल हरे कृष्णा। तो हरे हम लोग कृष्ण श्लोक, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम लोग श्लोका रिसाइट करेंगे, अलग अलग भक्त जो लोग श्लोका रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है भूमिका, सो वी विल एक एक जो लोग हैं वो लोग, माता जी आई विल टेल जिसका जिसका है पहला। आई थिंक फर्स्ट इज देविका, भक्ति देविका, अपने स्टार्ट करबेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हाँ, अपने स्टार्ट करबेन। हरे कृष्णा। ओम नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः वासुदेवाय नमः। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अनंत जय। कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्री श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोचानन्द शोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासु न गतासंश्च नानुशोचन्ति पंडितां। श्लोक नंबर 12। न तेवाहं जादुनाशं न तं नेमे जनाधिपं न चैव न भविष्यामं सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि कृष्ण। बोल। वेरी हरे गुड बोल। देविका, वेरी गुड, हरि बोल। नाउ रिया माता जी 13 ऑनवर्ड्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्ति धीरस्तत्तो न मुच्यते। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्तं तितिक्षस्यो भारत। श्लोक नंबर 15। जं हि न व्यथयन्त ते पुरुषं पुरुषस्य समो दुःख सुखं धीरं सोऽहमितद्वय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। 16 कौन अच्छे? श्रावंती। बाकी लोग म्यूट करबेन। बुलबुल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हाँ, आपने म्यूट करबेन प्रभु जी। बुलबुल प्रभु, आपने म्यूट करबेन। म्यूट तो कर दिया। नहीं, आप म्यूट नहीं है ना, आप बात करें, डिस्टर्ब। आपका ऑडियो म्यूट कर दो। म्यूट किया है। हरे नहीं नहीं, कृष्ण। म्यूट किया। हाँ हाँ, ठीक है। कौन? हाँ, श्रावंती। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरि दंडवत। बोल, हरि बोल। प्रणाम प्रणाम, हरि बोल। आपने स्टार्ट करबेन। हरि बोल। श्लोक नंबर 16। न 16। शतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टहन्तस्तनयस्तत्त्वदर्शिभिः। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्धिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वयस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक 18। 18। अन्तवन्तो इमे इह नित्यशरीरम् अनाशिनः पुनश्च द्रष्टुं। श्लोक 19। ज एनं वक्त्यन्तरं दर्शनेन तं उभयतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्णा। আপনার হয়েছে? হরে কৃষ্ণা। हाँ, मधुमिता माता जी, हरे कृष्णा। আপনি আছেন? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो माता जी ने सीजा है, सीजा।
হরে কৃষ্ণা প্রভু 16 থেকে শোনা যায়নি। हरि बोल, आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণা प्रभु आपका म्यूट हो गया है। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। সৃজা আছে? সৃজা? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, 21। 21 বেদাবিনাশিন্নিত্যা য এনম জয়ম ব্যয়ম কথং সা পুরষা পার্থকং ঘয়ন্তি হন্তিকম বশংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহন্তি নরঃ পরাণি তথা শরীরাণি বিহাচীর্ণন্ন নৈনিশং জাতি নবানি দেহি নৈনং ছিদ্দান্তে শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদয়ন্তপ ন শস্যয়তি মরোত अच्छेद अयम् अर्थाच्च अयम् अक्लेद अश्लेष एव च नित्या सर्वगत स्थाणु अचलो अयं सनातनो अव्यक्त अयम् अचिन्ता अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मात् एवं विद्यात् एनं न अनुश्चितम् अहर्षि। হরে हरे কৃষ্ণ। कृष्ण। হরি বল। থ্যাংক ইউ হরে কৃষ্ণ, থ্যাংক ইউ সৃজা। তো এখন যে লাস্ট আছে, কোনে লাস্ট? হরি বল। राजकुमार, राजकुमार আছে? राजकुमार है? बट वो नहीं है। नहीं है, ठीक है, फिर मैं श्लोक पढ़ लेगा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। 27 अभी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपि रहेर्वृता न त्वं शोचितुम् अर्हसि। 28 अव्यक्तदनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एव तत्र का परिदेवना। 29 आश्चर्यवत् पश्याति कश्चित् एनम् आश्चर्यवादवदाति तैव चान्य आश्चर्यवाच्चैनम् अन्यशृणोति ध्रुवापि एनं वेद न चैव कश्चित्। 30 देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भूमिका, यू कैन स्पॉटलाइट माताजी एंड हरे कृष्णा। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ भक्ति निपा माता जी हैं। तो निपा माता जी ने लास्ट टाइम भी क्लास लिया था, तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो मैं हरे क्विकली, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम हम क्विकली माता जी का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो नूतन भक्त अच्छे उनार्जनों और जो नया भक्त है उनके लिए। तो माता जी एक्चुअली एक बंगाली फैमिली से, दुर्गापुर से आती हैं, और एक अच्छे फैमिली से, और वो इस्कॉन मायापुर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दुर्गापुर से अपना एजुकेशन एमबीए और पढ़ाई कंप्लीट किया है, और एज अ टीचर माता जी
पढ़ाती थी और बाद में वो कलकत्ता भी गई हैं। उनका 11 साल का एक्सपीरियंस है। बचपन से उनको कृष्ण भगवान के ऊपर एक तरह से लगाव रहा है और बचपन से वो हमेशा उनके प्रोग्राम्स और स्लोली इस्कॉन के टच में आकर उन्होंने अपना भक्ति जीवन स्टार्ट किया है। और वो राधा रानी की कृपा से और उनके गुरु जो इस्कॉन वृंदावन से हैं, हेड पुजारी हिज ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु जी के माता हमने लिया। तो हम लोग एक बार महामंत्र बोलेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माता जी। भूमिका, you start the recording. Bhumika, Hare Krishna. 1 minute, माता जी। Recording is अपर्णा, So shall I start, Prabhuji? प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट हो गया है। गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। সো আজকের এই ক্লাস স্টার্ট করার আগে লেট আস গো থ্রু যেটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি সেটার সম্বন্ধে আমরা একটু ডিসকাস করে তারপরে আমরা এগোবো এই ক্লাসে। তো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, আমরা যখন ভগবদ গীতা পড়ছি, টু নো হোয়াট ইজ ভগবদ গীতা। ভগবদ গীতা যে আমরা পড়ছি তার মধ্যে থেকে আমরা কি জ্ঞান লাভ করছি বা সেটা পড়ে আমাদেরকে কি নিয়ে ভাবতে হবে সেটা আমাদের জানাটা আগে দরকার। মানে আমাদের টার্গেটটা কি আছে। তো কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ গীতাতে বলছেন, ভগবদ গীতাতে 4টে সিক্রেট আছে। there are 4 secrets in ভগবদ গীতা। ঠিক আছে, 4টে সিক্রেটের মধ্যে প্রথম সিক্রেট যেটা হচ্ছে সিক্রেট মা, বা আমরা এটাকে সংস্কৃতে বলে থাকি গুহ্য। গুহ্য মানে হচ্ছে সিক্রেট অফ ভগবদ গীতা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। প্রথম সিক্রেট হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। সো হোয়াট ইজ ব্রহ্মজ্ঞান? ব্রহ্মজ্ঞান মানে হচ্ছে নিজের সম্পর্কে জানা। मैं क्या हूँ, व्हाट इज मी, আমি কি জিনিস দিয়ে তৈরি, আমি কি, সেটার সম্বন্ধে জ্ঞান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিক্রেট অফ ভগবদ গীতা। তো প্রথম সিক্রেট যেটা আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে হচ্ছে হোয়াট অ্যাম আই। এখন যখন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি যে তুমি কে, তো তখন সবাই নিজের নাম বলে, নিজের ডেজিগনেশন বলে, যে আমি এখানে এটা, আমি ওখানে ওই কাজ করেছি, এখানে থাকি, তো এইগুলো বলে থাকি সাধারণত। বাট আমাদের যে ব্রহ্ম জ্ঞান সেটা আমাদের নেই বা জাগরিত হয়নি বলে আমরা এরকম ভাবে আমাদের নিজেদের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে থাকি। কিন্তু এই ব্রহ্ম জ্ঞানটার সম্বন্ধে জানাটাই হচ্ছে ভগবদ গীতার নাম্বার 1 সিক্রেট। তো ব্রহ্মজ্ঞান মানে আমি যে আমি নই, আমি যে আত্মা, এটার সম্পর্কে জানা বোঝা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য থ্রু भगवद गीता। ठीक है, तो हमको जानना है कि हम क्या चीज है, हम जो शरीर नहीं है, आत्मा है, इसके बारे में ज्ञान लाभ करना है। तो कृष्ण ने पहले तो ये ज्ञान दिया सबको भगवद गीता के थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ भगवद गीता। सेकेंड इज द सेकेंड सीक्रेट जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में गुह्यतर। गुह्यतर मीन्स मोर सीक्रेट, माने आरो इन डिटेले गेले सेकेंड सीक्रेट হচ্ছে পরমাত্মা জ্ঞান। মানে ব্রহ্মজ্ঞানের পরে হচ্ছে পরমাত্মা। হু ইজ পরমাত্মা সেটা আমাদের এবার জানতে হবে। পরমাত্মা আসলে কি? আমরা শুনেছি, আমরা বাংলায় বলি পরমাত্মা, হ্যাঁ হিন্দিতেও বলি परमात्मा। तो हु इज परमात्मा, ये परमात्मा है कौन, इसके बारे में ज्ञान लाभ करना है तो भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। तो थ्रू भगवद गीता द सेकेंड सीक्रेट जो हम जान पाते हैं दैट इज परमात्मा ज्ञान, गुह्यतर।
मतलब सेकंड सीक्रेट जो भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने बोला है इज द परमात्मा ज्ञान, মানে পরম আত্মার জ্ঞানকে পরমাত্মা জ্ঞান, এই পরম আত্মার জ্ঞানের সম্পর্কেই আমরা ডিসকাস করব। ঠিক আছে, তো এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা মেইনলি হচ্ছে আত্মা আর পরমাত্মা, এই দুটোর সম্পর্কেই মেইন ডিসকাশন হচ্ছে এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারের মধ্যেই আমরা পাবো। এবার থার্ড সিক্রেট মানে আরো ডিটেলে যখন আমি আরো এগোচ্ছি ভগবদ গীতার মধ্যে, তখন আমি কি পাচ্ছি, যেটাকে সংস্কৃতে বলা হয় গুহ্যতম। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড সিক্রেট বা আরো ইনার মোস্ট সিক্রেট, মানে আরো ভেতরে গেলে থার্ড সিক্রেট আমরা কি পাচ্ছি থ্রু ভগবদ গীতা। কৃষ্ণ আমাদের কি বলে দিয়েছেন, 9th চ্যাপ্টারে এটা আমাদেরকে কৃষ্ণ বলেছেন ইজ পিওর ভক্তি, মানে ভক্তি কিভাবে করতে হবে, ভক্তি কি জিনিস, কিরকম ভাবে এগোবো ভক্তি পথে। তো হোয়াট ইজ পিওর ভক্তি, ভক্তি আমরা করছি কিন্তু আমরা অনেকটা নিজেদের সঙ্গে হোক বা পারিপার্শ্বিক যে জগতের সঙ্গে হোক কিছুটা চিটিং করে করছি, মানে আমরা শর্টকাটে করি, কেউ অনেক কিছু হয়তো আমরা ফলো করি না, জেনে শুনেও ফলো করি না। তো হোয়াট ইজ পিওর ভক্তি, পিওর ভক্তি কি করে করতে হয়, शुद्ध भक्त कैसे बना जाता है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, दिस इज द थर्ड सीक्रेट ऑफ भगवत गीता, जिसको बोला जाता है गुह्यतम। মানে হচ্ছে আরো ডিটেইলে গেলে 9th চ্যাপ্টারে আমরা এই সিক্রেটটার সম্বন্ধে স্টাডি করব। দ্যাট হোয়াট কৃষ্ণ হ্যাজ সেড, কৃষ্ণ যেটা বলে গেছে, আমরা কিন্তু এখানে যাই ডিসকাস করব সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ বলে গেছে, আমরা নিজেদের কথা এখানে মেলাবো না, কারণ আমরা অজ্ঞানী, আমাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই, আমরা সেটাই ডিসকাস করব যেটা কৃষ্ণ বলে গেছে ফ্রম ফার্স্ট টু লাস্ট। তো কৃষ্ণ যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন যে পিওর ভক্তি কি করে করতে হয় সেটা সম্বন্ধে আমরা ডিসকাস করব ইন 9th চ্যাপ্টার, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থার্ড সিক্রেট। এন্ড দ্য ফোর্থ সিক্রেট অফ ভগবত গীতা, যেটাকে বলা হয় সার অফ ভগবত গীতা, মানে সামারি, মানে ভগবত গীতার জিস্ট, যেটা মেইন পয়েন্ট, যেটা সম্পর্কে এত কিছু পড়ার পর আমরা যেটার পেছনে আমাদেরকে যেতে হবে, দ্য টার্গেট, সেটাকে সংস্কৃতে বলা হয় সর্বগুহ্যতম। সর্বগুহ্যতম মিন্স দ্য ফোর্থ সিক্রেট অর দ্য সিক্রেট অফ দ্য সিক্রেটস, মানে একটা সিক্রেটেরও সিক্রেট, মানে ইন ডিটেলের, মানে ডিটেলেরও ডিটেল, যদি আমি যখন যাব তখন এটা আমি চ্যাপ্টার 18-এ পাবো হচ্ছে সর্বগুহ্যতম। এই সিক্রেটটা কি জিনিস, এই সিক্রেট হচ্ছে যখন আমরা ভক্তিটা শিখলাম কি করে ভক্তি করতে হবে, এবার শুধু ভক্তির সঙ্গে শুধু ভক্তি করলে হবে না, ভক্তির সঙ্গে চাই রস, রস মানে ভাব, जिसको हम बोलते हैं भक्ति भाव, भाव भक्ति। मतलब ये क्या है, सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति को इमोशन के साथ जोड़ना पड़ता है, भक्ति को फीलिंग्स के साथ जोड़ना पड़ता है, भाव लाना पड़ता है, মানে রস, রস আস্বাদন করা। ভক্তির মধ্যে যখন তুমি রস আস্বাদন করবে তখন তোমার পরমানন্দ লাভ করবে, মানে परम आनंद ये मिलता है परमात्मा से। तो ये इस आनंद को লাভ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, এইটাই কৃষ্ণ বলে গেছে চ্যাপ্টার 18-এ মোস্ট সিক্রেট সর্বগুহ্যতম, মানে সিক্রেটেরও সিক্রেট, যেটার জন্য আমরা ভগবত গীতা পড়ে থাকি, জানতে হবে। কারণ এই রসটাই আমাদেরকে কিন্তু যেটা পেতে চাইছে কৃষ্ণ প্রাপ্তি, কৃষ্ণ প্রাপ্তি তখনই ঘটে যখন ভক্তির সঙ্গে ভাব মিলে যায়। তো এই ভাবটা কি করে মেলাতে হবে, সেই ভাবটার সম্পর্কেই হচ্ছে কৃষ্ণ আমাদেরকে চ্যাপ্টার 18, যেটাকে সামারি অফ ভগবত গীতা বলা হয়ে থাকে, সো দ্যাট সামারি অফ ভগবত গীতার মধ্যে আমাদেরকে উনি বলে গেছেন। তো দিস আর দ্য ফোর সিক্রেটস। প্রথমে হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান, সেকেন্ড হচ্ছে পরমাত্মা জ্ঞান। তো এই ব্রহ্মজ্ঞান আর পরমাত্মা জ্ঞান নিয়ে হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার 2, যেটা আমরা এখন পড়তে চলেছি। সো লাস্ট যেটা আমাদের ক্লাসে ডিসকাস করা হয়েছিল যে সঞ্জয় খুব একটা মানে কনফিউশনের মধ্যে সে বসে পড়ে, সে বলে আমি লড়াই করব না, আমার এত লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে যারা আমার সামনে ফুল অফ টিয়ার্স, মানে একদম অশ্রু জলে ও ভেসে যাচ্ছে যে আমি আমার কোনো বাড়ির লোকের সঙ্গে, আমার গুরুজনদের সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। তো ও তখন মধুসূদনকে জিজ্ঞেস করছে, মধুসূদন কেন, কারণ ডিমন, মধু একজন রাক্ষস ছিল যাকে কিনা বধ করেছিল কৃষ্ণ। তো এখন অর্জুনের ভেতরেও এরকমই একজন প্রভাবিত করছে अर्जुन के मन में भी ना ऐसा राक्षस बैठा हुआ है जो उसको प्रभावित कर रहा है, बोल रहा है कि मत लड़, ये तेरे फैमिली के लोग हैं, तू कैसा लड़ेगा इन लोगों के साथ। तो इसीलिए वो बोल रहा है मधुसूदन को कि
किल दिस डेमन, इसको मारो मधुसूदन, तुमने मधु डीमन को मारा था, उस राक्षस को मारा था, इसको भी मारो और हमको समझाओ कि हम क्या करें। आई मीन कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन में बैठे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ये समझाओ। তো তখন যখন কৃষ্ণ দেখে যে একজন অর্জুনের মতো এত গুণী ব্যক্তি এরকম বিমর্ষ হয়ে পড়ছে, আপসেট হয়ে যাচ্ছে, ও বসে পড়ছে সবকিছু রেখে, তখন ও বলে তোমার মধ্যে এরকম প্রভাব কি করে এলো? তুমি একজন শুদ্ধ মানুষ, তুমি আমার বন্ধু, আর আমার সঙ্গে যারা থাকে তারা আমার প্রভাবে গডলি নেচার মানে যেগুলো হচ্ছে ভগবানের মতো, মানে ভগবানের যেরকম নেচার থাকে সেই টাইপ অফ নেচার তারা কিন্তু পেয়ে থাকে। তো তুমি সেখানে কি করে তুমি এরকম কথাবার্তা বলছো যেখানে তোমার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অজ্ঞানতা, ऐसा लग रहा है कि तुम में जैसे कोई ज्ञान ही नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो अर्जुन, तुम इतना ज्ञान के बारे में बात कर रहे हो, फिर भी तुम अज्ञान ही साउंड कर रहे हो, तुमको अज्ञान लग रहा है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम सब छोड़ छाड़ दोगे, तुमको नहीं लड़ना है। तो इसको लेके जब फर्दर डिस्कशन में वो आए, तब अर्जुन बोला कि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, आप हमारा फ्रेंड हो, अभी तक फ्रेंड थे, मगर आज अभी से आप हमारा गुरु बन जाओगे, हम आपको गुरु के तौर पे लेते हैं, यू टेल मी, तुम हमको बोलो कि हमको क्या करना चाहिए। तो यही पर से शुरू होता है टेक्स्ट नंबर 11, श्लोक नंबर 11, যে আমরা এবার কি জানতে চলেছি। তো প্রথমে আমি একটা টোটাল যেটা আমরা টেক্সট 11 থেকে 30 অবধি আমরা যেটা পড়বো সেটা আমি একদম টোটালটা আগে একটা সামারি হিসেবে বলে দিচ্ছি, তারপরে আমি ডিটেলসে শ্লোকের ভেতরে গিয়ে বোঝাবো, কারণ অনেক ডিটেলস আছে, ঠিক আছে। তো আমি আগে একটা হালকা সামারি দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। তো ফার্স্ট অফ অল যখন অর্জুন এরকম বলে, তখন এইখান থেকে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের যে ভগবত গীতা বলাটা স্টার্ট করে। সো এখান থেকে মেন ভগবত গীতা বলা ওনার শুরু হয়। তো উনি প্রথমেই বলেন, তুমি যাদের জন্য এত দুঃখ করছো, এত কাঁদছো, তাদেরকে তুমি জেনে রাখো যে তারা মানে তারা কোনো কালেই তোমার কোনো কালেই এদের জন্য কাঁদা উচিত নয়, কারণ যারা লিভিং বা যারা ডেড তাদের জন্য দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এবার কেন লাভ নেই? কারণ তারা কোনো কালে মৃত ছিল না, আবার কোনো কালে তারা মৃত হবেও না, তারা কিন্তু সব সময় বেঁচে আছে। কি করে তারা সবসময় বেঁচে আছে? কারণ আজকে অর্জুন যাদের দেখছে চোখের সামনে, তাদেরকে সে নিজের বডির সঙ্গে মেলাচ্ছে, মানে কি একটা শরীর হিসেবে দেখছে অর্জুন। जो लोग सामने में खड़े हैं उनको वो देख रहा है एज एक शरीर खड़ा हुआ है, जैसे कि मेरा गुरु का शरीर है, मेरा भाई का शरीर है, मेरा सारे लोगों का शरीर है। तो ऐसा शरीर के तौर पे देख रहा है। तो अर्जुन को इसीलिए बुरा लग रहा है कि हम इनको मारेंगे, ये हमारा गुरु है, ये हमारा भाई है, हम इनके ऊपर कैसे तीर चलाएंगे, कैसे इन लोगों को मार देंगे, तो ये हम नहीं कर सकते। मगर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम किसी को लेके यहाँ पे दुख जाहिर मत करो, क्योंकि ये दुख है अज्ञानता। এই দুঃখটা অজ্ঞানের মতো, তুমি একজন জ্ঞানী পুরুষ হয়ে অজ্ঞানের মতো সাউন্ড করছো, কারণ এখন যারা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তোমার চোখ দিয়ে তাদেরকে শরীর হিসেবে দেখলেও তারা কিন্তু শরীর নয়। আগে তুমি বুঝতে হবে তারা কিন্তু আত্মা, ঠিক আছে। তো তাদের জন্য তুমি এরকম দুঃখ প্রকাশ করো না, কারণ এই আত্মার কোনোদিন মরণ হয় না। ये आत्मा हमेशा के लिए जीवित है, दिस इज इटर्नल, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ये आत्मा था, आत्मा है और आत्मा रहेगा। सिर्फ क्या होगा, ये शरीर चेंज करेगा। आज यहाँ से ये मर जाएगा तो दूसरा कहीं पे ये जन्म लेगा, तो कोई ना कोई ये शरीर लेके जन्म लेगा। इधर वो एक इंसान का शरीर लेगा, नहीं तो वो एक किसी ना किसी रूप में आएगा, भगवान का भी शरीर ले सकता है अगर वो बहुत शुद्ध इंसान रहा, शुद्ध चित्त का इंसान रहा। একজন শুদ্ধ মানুষ যদি আমি নিজেকে শুদ্ধ মানুষ, শুদ্ধ চিত্ত করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি পরবর্তীকালে আমি ভগবত গীতা এটা উনি মেনশন করেছেন যে
আমি পরবর্তীকালে ভগবান মানে যে দেবতারা আছে দেবতাদের রূপ নিয়ে মানে স্পিরিচুয়াল বডিও পেতে পারি নেক্সট যখন আমি মানে আমার মৃত্যুর পর আমার কিন্তু একটা স্পিরিচুয়াল বডি মানে যেখানে হচ্ছে দেবতারা আছে দেবতা সুলভ একটা বডিও আমি কিন্তু পেতে পারি সেখানে। তো তুমি দুঃখ কেন করছো? যাদের জন্য দুঃখ করছো তারা হয়তো মৃত্যুর পর সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো বা হয়তো একটা নতুন শরীর ধরে এলো। তো যেটাই হোক না কেন তারা কিন্তু অলওয়েজ তোমাকে এটাই খুশি হতে হবে যে একটা আত্মা একটা শরীরের মধ্যে যখন ঢুকে তো আত্মাটা কিন্তু পুরনো হচ্ছে না কিন্তু শরীরটা কিন্তু পুরনো হয়ে যাচ্ছে। যার জন্য শরীরটা পুরনো হতে হতে নানান রকমের কাজকর্ম থেকে কি তার কিন্তু এনার্জিটা চলে যাচ্ছে তার যে ক্ষমতা শক্তিটা সেটা কিন্তু চলে যাচ্ছে। तो धीरे धीरे की है जब हम लोग बुढ़ापा आ जाता है हम लोग काम नहीं कर पाते तो उससे अच्छा है ना कि इस शरीर को त्याग दे दूसरा शरीर में चले जाए। तो दूसरा शरीर में जाके हमको फिर से नया जीवन मिलेगा ज्यादा एनर्जी मिलेगा फिर से बचपन लौट आएगा फिर से जवानी आ जाएगा तो ये फिर से आएगा। तो तुमको तो यहाँ पे दुखी होने की कोई बात ही नहीं है अर्जुन बिकॉज तुम्हारा जो लोग है वो लोग अभी अगर चले जाएंगे तो दूसरा कोई ना कोई बॉडी में जाएगा फिर से वो बर्थ लेगा। हाँ मगर वो लोग तुम्हारे सामने से चला जाएगा मगर একটু মিউট করা যাবে কি সাউন্ড হচ্ছে প্রচন্ড। मधुसूदन प्रभु जब म्यूट करें ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। তো যখন ও একটা নতুন বডির মধ্যে যাচ্ছে ও আবার নতুন করে লাইफ पाচ্ছে तो इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं है। हाँ मगर तुम अगर इनको शरीर के रूप में देखोगे तो तुमको दुख लगेगा तो तुम ये जो दुख तुम जाहिर करोगे ये अज्ञानता होगा। तो अज्ञानता तुम लेके क्यों चल रहे हो? तुम तो अज्ञान कभी थे नहीं ठीक है। तो अभी अगर वो अपना शरीर छोड़ के अगर दूसरा शरीर में भी जाता है ये जान लो कि एक শরীর को ডিফারেন্ট স্টেজ से गुजरना पड़ता है। जैसे कि যখন আমরা জন্ম নিই জন্মের পরে আমাদের 6 রকমের চেঞ্জেস আসে যেরকম জন্ম থেকে আমরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে আমরা কি হয় যৌবন আসে যৌবন থেকে তারপরে কি হয় আমরা কিছুটা যৌবন কাটানোর পর আমরা আমাদের একটা মানে পরবর্তী জেনারেশন যেটা সেটা আমাদের পরবর্তী জেনারেশন আসে আমাদের তরফ থেকে তারপরে আমরা বুড়ো হয়ে যাই আমরা আমাদের বয়স হয়ে যাওয়ার পর দেন अगेन ডেথের পর আবার একটা নতুন বডি। সো দিস আর দ্য স্টেজেস যেটা আমাদের সবাইকে ক্রস করতে হবে নট অনলি উই অ্যাজ হিউম্যানস মানে আমরা যারা মানুষ তারা শুধু নয় এভরিওয়ান মানে পশু পাখি সবাইকে এই স্টেজ গুলো ক্রস করতে হবে। তারা জন্ম নেবে জন্ম নেওয়ার পর তারা বড় হয়ে কিছুটা সময় কাটাবে তারা তারপরে পরবর্তী জেনারেশন রিপ্রোডাকশন স্টেজে আসবে তারপরে ওল্ড এজ হয়ে তারা মারা যাবে তারপরে আবার তারা নতুন বডি পাবে। এই নতুন বডিটা ডিপেন্ডস আপন ইয়োর কর্মা। এই নতুন বডি যেটা পাবে সেটা এবার তোমার কর্মের ফলে তুমি পাবে তোমার এই জন্মের কর্মের ফল প্লাস তোমার পূর্ব যতগুলো জন্ম আছে সেই জন্মের কর্মের ফল টুগেদার মিলিয়ে তুমি পরবর্তীকালে একটা বডি পাবে। এবার সেই বডিটা তুমি নিজে তৈরি করছো বিকজ অফ ইউর কর্মের ফল তোমার কর্মের ফলের জন্য তোমার বডি তৈরি হবে। তো এখানে তুমি যে অর্জুন এত রকম চিন্তা করছো কাঁদছো তুমি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছ কিসের জন্য তোমার মধ্যে এই চেঞ্জেস কারণ তুমি তো অজ্ঞান নও তুমি তো তোমার মধ্যে প্রচন্ড জ্ঞান আছে। এবার আমি যখন বলছি তোমার মধ্যে জ্ঞান আছে তুমি অজ্ঞান নও তাহলে একটা জ্ঞানী মানুষ কখনো সে সুখ দুঃখ আনন্দ হাসি উল্লাস প্লাস কান্না এর মধ্যে কোন রকম ভাবে সে কিন্তু বিচলিত হয় না মানে সে কিন্তু কোনো সময় তার মধ্যে চেঞ্জেস দেখা যায় না। চেঞ্জেস মানে যেরকম মানে আমার সুখ এলেও আমি যেরকম ভালো ঠিক আছে ভালো কথা ভালো খবর এসেছে সেরকম দুঃখ এলেও আমার জীবনে কিন্তু পরিবর্তন আসবে না মানে আমার মধ্যে যে হায় ভগবান এটা কেন হলো এটা কেন হচ্ছে আমার সঙ্গেই কেন হচ্ছে হ্যাঁ তখন আমি কাঁদতে বসলাম ডিপ্রেসড হয়ে গেলাম দিনের পর দিন আমি কথা বন্ধ করে দিলাম খাওয়া বন্ধ মানে এই যে চেঞ্জেস গুলো মানুষের মধ্যে আসে এগুলো আসে না। যে সত্যিকারের গুণী হবে সে এইটা বুঝবে দেয়ার ইজ মানে নট আ টাইম যেটা সবসময় ফিক্স থাকবে সময় পরিবর্তিত হবে
ठीक है, वक्त बदलता है तो वक्त बदलेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, और जो व्यक्ति सुख और दुख में कभी विचलित नहीं होगा, सुख और दुख वो एक समान करके लेगा, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा, और वही व्यक्ति इन फ्यूचर मेरे पास आएगा। लिबरेशन मतलब कि मुक्ति मिलेगा उसको। तो मुक्ति मिलने के लिए हमको अपना बहुत कुछ को चेंज करना पड़ता है। बहुत कुछ में एक ये चीज भी है कि अपना जो इमोशंस है उनके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है, अपना जो फीलिंग्स है उनके ऊपर, सेंसेस ये जो काम करता है, डिफरेंट इंद्रिया जो है इनके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है। कि ये जो आंख देख रहा है, आंख देखेगा बोलेगा ये चाहिए, ये जो हमारा जीभ है, जीभ बोलेगा ये खाना चाहिए, तो इनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो एक जो साधु पुरुष कहलाता है या ज्ञानी पुरुष कहलाता है, उनमें ना कभी वो लोग विचलित नहीं होते हैं। कॉस्टली ड्रेस देख लिया, अच्छा गाड़ी देख लिया तो उनको विचलित हो गए, हमको भी चाहिए, ये चीज उनमें नहीं आता है। ये चीज किसमें आता है? जो अज्ञान है। तो अर्जुन तुम क्या अज्ञान हो कि तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम सुख और दुख में समानता नहीं ला पा रहे हो? সুখ দুঃখের মধ্যে সমান হবে, এক রকম হবে। তুমি জানবে তুমি সুখ এলে তুমি হ্যাপি হচ্ছ, কিন্তু দুঃখ এলে তুমি এটা কেন মেনে নিতে পারছো না? তোমাকে দুঃখটাকেও মেনে নিতে হবে, কারণ সুখ দুঃখ একই ভাবে চলবে। দিস ইজ আওয়ার লাইফ। লাইফ আমরা পেয়েছি যখন, তখন এটা বুঝতে হবে লাইফটা যদি আমাদের খুব সুকর্ম থাকতো আমরা লাইফ পেতামই না। আমরা গোলকে বসে থাকতাম, বৈকুণ্ঠে বসে থাকতাম, নট অন আর্থ, এই ভূলোকে থাকতামই না। লাইফ পেয়েছি মানে প্রবলেমস এন্ড স্ট্রাগলস উইল কাম। তার সঙ্গে কখনো ঝালমুড়ির মতো ভগবান কি করে? আনন্দ দিয়ে দেয়, তোমাকে অনেক সুখের খবর দিয়ে দেয়। তো না হলে মানুষ তো থাকতে পারবে না। ওই জন্য দুঃখের মধ্যে তুমি আনন্দকে খোঁজো, নট আনন্দের মধ্যে তুমি যদি থাকো, তুমি হঠাৎ দুঃখ এলে তুমি সেটাকে নিতে পারবে না। সো এটা জেনে রাখো যে লাইফ ইজ ফর স্ট্রাগল। এবার স্ট্রাগলের মধ্যে যখন তুমি আনন্দ পাচ্ছ সেটাকে এনজয় করো আর সমান থাকো। এনজয় করা মানে এইটা নয় যে তোমার একটা হ্যাপিনেস এলো বলে তুমি একদম সেই কি বলবো প্রচুর টাকা পয়সা খরচা করলে, প্রচুর রকমের একটা কস্টলি পার্টি দিয়ে দিলে, যেটা আজকাল হয়ে থাকে। নট দ্যাট। সমান হবে, সুখ দুঃখকে সমানভাবে দেখো আর অ্যাকসেপ্ট করো, দুটোকেই অ্যাকসেপ্ট করো। যে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে সে জ্ঞানী, সে হচ্ছে পরবর্তীকালে মুক্তির জন্য সেই একমাত্র কিন্তু সঠিক ব্যক্তি। जो सुख और दुख को एक साथ झेल पाएगा और उसको एक तरह से ले पाएगा, समान रूप से, वही एकमात्र मुक्ति के लिए एलिजिबल है, मुक्ति के लिए वही एकमात्र सूटेबल है। अदरवाइज मुक्ति के लिए जो करना होता है अगर वो तुम नहीं करोगे तो यू कैन नॉट डिमांड। मुक्ति के लिए तुम मुक्ति प्राप्ति तुम नहीं कर सकते। वैसे भी हम वैष्णव लोग मुक्ति प्राप्ति नहीं करते, हम सिर्फ भगवान प्राप्ति के लिए ही जाते हैं। तो मुक्ति के लिए इसीलिए क्या चाहिए कि हम सुख और दुख को बराबर से देखें और इसको भी जान ले कि जैसे कि ये बॉडी, এই যে বডিটা আছে, এই বডিটা কিন্তু যেরকম বড় হচ্ছে সেরকম একসময় শুকিয়েও যাবে। ठीक है, যত বড় হচ্ছে एक तरफ से ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, एक टाइम पे ये डेड हो जाएगा। बट द सोल जो आत्मा रहता है, आत्मा कभी सूख नहीं जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं हो जाता है, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता है। तो आत्मा कांस्टेंट रहता है। আত্মার মধ্যে কোন রকমের চেঞ্জ দেখা যায় না। যা চেঞ্জ হয় এইটার মধ্যে, যেরকম তুমি একটা ড্রেস কিনলে, এবার ড্রেসটা তুমি অনেকবার ওয়াশ করছো, ওয়াশ করতে করতে ওর কালার ফেড হয়ে যায়, তো ড্রেসটারই না কালার ফেড হচ্ছে। তো সেরকম হচ্ছে আমাদের আত্মা যে ড্রেসটা পরে আছে, এই যে বডিটা, এই বডিটার কালার ফেড হচ্ছে, এই বডিটার ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের চেঞ্জেস আসছে। যেরকম সায়েন্স বলে থাকে, অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স এভরি সেকেন্ড উই আর চেঞ্জিং, এভরি সেকেন্ড, আমরা সেটা দেখতে পাই না বাট এভরি সেকেন্ড উই আর চেঞ্জিং। একটু একটু করে আমাদের স্কিন চেঞ্জ হচ্ছে, হেয়ার কালার চেঞ্জ হচ্ছে, হয় আমরা বাড়ছি কি আমাদের মধ্যে ডিজিজ তৈরি হচ্ছে কি কিছু হচ্ছে, বাট এভরি সেকেন্ড আমাদের মধ্যে চেঞ্জ আসছে। চেঞ্জ কিসে আসছে? নট ইন দ্য আত্মা, আত্মাতে চেঞ্জ আসছে না, আত্মা একই থাকছে, চেঞ্জ আসছে আমাদের শরীরের মধ্যে। তো শরীরটা এক না একদিন ড্রাই হয়েই যাবে, শরীরটা এক না একদিন শেষ হয়ে যাবে। তো তুমি সেই শরীরটাকে নিয়ে এখন ভাবতে বসেছো যে কিনা শেষ এক না একদিন হবে। তুমি যে কাজটা, তুমি যেটা কাঁদছো, তুমি যদি এটা ভাবো যে এই শরীরটা, তো তুমি যদি আজকে তাদেরকে নাও মারো,
তাহলেও তারা শেষ হয়ে যাবে, তারা বেঁচে থাকতে থাকতে একদিন শেষ হয়ে যাবে। বিকজ কেউ তো এখানে অমর হয়ে আসেনি, যার জন্ম আছে তার মৃত্যু আছে, তো কেউ এখানে অমর হয়ে আসেনি, এক না একদিন সে শেষ হবে। আজকে সে তোমার হাতে শেষ হচ্ছে, তাই তুমি ভাবছো তুমি তাদেরকে শেষ করে দিচ্ছ, বাট না, তাদেরকে তো শেষ হতেই হবে, তারা তো সেটা নিয়েই এসেছে, বিকজ এভরিথিং ইজ রিটেন, ভগবান সবকিছু লিখেই পাঠিয়েছে। তো তুমি কেন এটার জন্য তুমি এত দুঃখিত হচ্ছ? তুমি জেনে রাখো, যেই বডিটাকে তুমি, যে বডিটা তুমি শেষ করছো, সেই বডির ভেতরে যে বসে আছে মানে আত্মাটা, সেটা কিন্তু সেটাকে শেষ করা যায় না, সেটা ডেস্ট্রয়েড হয় না, কোনো সময় সেটাকে মারা যায় না, সেটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজই থাকবে। কারণ আত্মাটা এত ছোট, এত ক্ষুদ্র জিনিস যে সেটাকে কোনো তীর দিয়ে, কোনো পিন দিয়ে, কোনো কিছু দিয়ে সেটাকে না আঘাত করতে পারবে, না মারতে পারবে, না জলে ভেজাতে পারবে, না আগুনে জ্বালাতে পারবে, কোনোভাবে সেটাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সেটাকে বলা হয় মানে এত ক্ষুদ্র, এত ছোট্ট জিনিসটা, যেটা তোমার চোখেও পড়বে না। আর ওটা চোখে পড়ে না বলেই অনেক সময় মানুষ ভাবে যে আমাদের শরীরটাই সবকিছু, আত্মা বলে কিছু নেই, কারণ সে চোখে দেখতে পায় না। আর মানুষ, এই জড়জাগতিক মানুষ এটাই বিশ্বাস করে যে যেটা চোখে দেখা যায় না ওটা নেই, जो दिखता नहीं है वो है नहीं, इसी में लोग विश्वास करते हैं कि जो दिखता नहीं है वो है नहीं, बट जो दिखता नहीं है वो भी है, क्योंकि आत्मा दिखेगा नहीं, आत्मा हमारे इन नजरों से हम देख नहीं सकते। ऐसा जो कुछ कीटाणु है, कुछ कुछ है ना, जो हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, इतना छोटा होता है, और ये आत्मा को बोला गया है, ये आत्मा उससे भी छोटा है, क्योंकि ये आत्मा एक हाथी के शरीर में भी है, और एक एंट जो एक चीटी के शरीर में भी है, পিঁপড়ের শরীরেও আত্মা আছে, আবার হাতির শরীরেও আত্মা আছে, আবার পাখিতেও আত্মা আছে। আর একটা যে মাইক্রোস্কোপের নিচে তুমি যে ছোট্ট ছোট্ট এই জীবাणुগুলো দেখছো, कीटाणु जो होते हैं उनमें भी आत्मा है, तो आत्मा है इसीलिए वो हिल रहा है। आत्मा के बिना शरीर हिलेगा नहीं, कैसे हिलेगा? आत्मा क्या है? आत्मा को कॉन्शियसनेस, मतलब जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ किस वजह से हो रहा है? कॉन्शियसनेस, मतलब कि কনসিয়াসনেসের বাংলা কেউ বলতে পারবে এখানে? चेतना কনসিয়াসনেস चेतना যেটা चेतना চেতনা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো চেতনা जो है, যে আমাদের ভেতর থেকে আমাদেরকে সেটা এনার্জি দিচ্ছে। তো এই এনার্জির জন্য আমরা আজকে কথা বলছি, কাজ করছি, ভাবনা চিন্তা, এভরিথিং, এভরি অ্যাক্টিভিটি। সায়েন্স হয়তো বলছে যে আমাদের শরীরে ব্লাড আছে, আমাদের শরীরে ভেন্স আছে, মাসলস আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু যে মেইন জায়গা যেখান থেকে এভরিথিং ইজ বিং ডান, মানে একদম যে মেইন জায়গা, যেটা ছাড়া পুরো শরীরটাই চলবে না, সেটা একটা পার্টিকুলার জায়গা, সেটাকেও হার্ট বলে। তো সেই হার্টের মধ্যে থেকেই সবকিছুটা হচ্ছে, হার্ট ইজ পাম্পিং দ্য ব্লাড, হার্ট পাম্প করছে বলেই ব্লাডটা চলছে। তো এই হার্টের মধ্যেই, এটা হচ্ছে সায়েন্সের থ্রু দিয়ে, আর আমরা যখন আমাদের থ্রু দিয়ে, আমাদের স্পিরিচুয়ালি আমরা যখন দেখি, তো এই হার্টের মধ্যেই আমাদের আত্মা আছে, যে আত্মাটা কাজ করছে। তো এই আত্মাটাই আছে বলে আমরা বিভিন্ন কাজগুলো করতে পারছি। আদারওয়াইজ কি হবে, যখনই একটা আত্মা শরীর থেকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, অটোমেটিক্যালি ওই মানুষটার ডেজিগনেশনও বদলে যায়। তো এই মানুষটা আর থাকে না, মানুষটা কিন্তু সেন্সলেস হয়ে থাকে। মানুষটাকে তখন কিন্তু তুমি কোনো কাজ বললে সে করবে না, কোনোভাবে কোনো এক্সপ্রেশন দেবে না। কেন দেয় না? কারণ তার ভেতরের যে আত্মাটা, সেটা কিন্তু তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার মানে কি, এই আত্মাটা আছে বলেই সমস্ত কাজটা পসিবল হচ্ছিল, এই আত্মাটা না থাকলে কোনোদিন কোনো কাজ পসিবল হবে না। তো আজকে তুমি যাদের জন্য দুঃখ করছো, তারাও একটা শরীর, একটা ড্রেসের মতো, যারা কিনা একটা ড্রেস পরে আছে, আর তাদের ভেতরে আছে কি একটা আত্মা আছে, যেটাকে ডিস্ট্রয় করা যায় না। এবার সেই আত্মাটা কিন্তু বরাবর একই থাকবে, ये आत्मा चेंज नहीं होता है अर्जुन, ये बराबर से एक ही रहेगा। तो ये आत्मा ऐसा भी हो सकता है कि जाके कोई नया शरीर और अच्छा शरीर, एक सुंदर सा शरीर ले। तो तुम क्यों इसके ऊपर इतना तुम डिपेंडेंट हो जा रहे हो कि हम इनको नहीं मारेंगे? तो इनको जाना ही है, इनको तुम मारो या इनके किस्मत के, मतलब किस्मत के हाथों छोड़ दो, इनको एक ना एक दिन जाना है।
और आत्मा को इनके शरीर को छोड़ के जाना है। तो इसके लिए कोई ना कोई एक रीजन रहता है शरीर को छोड़ने का, जैसे कि आजकल बोला जाता है हार्ट अटैक हुआ है, ये है वो है, तो डिफरेंट रीजंस रहता है ना। तो वैसे ही अर्जुन, अगर तुम आज युद्ध करोगे तो तुम रीजन बनोगे, तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये लोग किसी ना किसी दिन मारा जाएगा, तो ये मृत्यु होगा ही। तो उसके पीछे तुम क्यों शोक कर रहे हो? अगर अभी तुम शोक कर रहे हो, अगर अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम मारोगे तो तुम पापी कहलाओगे, बट यू हैव टू थिंक যে তুমি যেটা করছো সেটা আমার বলাতে করছো, আমার বলাতে করছো বলে তুমি যে কর্মটা করছো কর্মটা সেম থাকছে না, কর্মটা কিন্তু তুমি করছো তোমার যে সুপিরিয়র তার কথা মানার জন্য তুমি করছো। তো এখানে এটা ধর্ম যুদ্ধ, এই যুদ্ধটা তোমাকে অ্যাজ আ ডিউটিফুল ক্ষত্রিয়, মানে তোমার যে ডিউটি সেই ডিউটিটা করার জন্য অ্যাজ আ ক্ষত্রিয় তোমাকে এটা করতে হবে, ধর্ম স্থাপন করতেও তোমাকে এটা করতে হবে। আর তুমি যদি না করো তাহলে পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ভুল হয়ে যাবে। তুমি যদি এখন এরকম বিমর্ষ হয়ে বসে পড়ো তাহলে কি হবে যে এই যে আমরা তোমার এটাকে তুমি যদি ভাবো যে এই যুদ্ধটা তুমি একমাত্র তোমার বেনিফিটের জন্য করছো, রাজ্য পাওয়ার জন্য, ভালো থাকার জন্য, তাহলে তোমার দুঃখ হবে। তাহলে তুমি কি করবে? তুমি জড়জাগতিক যে মানুষ তাদের মতো করে ভাবলে তাহলে তুমি দুঃখ পাবে। কিন্তু তুমি যদি আসলটা মানে একজন জ্ঞানী পুরুষ হিসেবে তুমি যদি ভাবো তাহলে কিন্তু এখানে দুঃখের কোনো জায়গা নেই, কারণ তারা পাপ করেছে, पापेर नाश होवा उचित, पाप को हमेशा नाश करना ही चाहिए, और जो नाश करता है पाप को वो कभी पापी नहीं होता है। और तुम उसके ऊपर मेरे कहने से कर रहे हो, उसके ऊपर तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े होके कर रहे हो, जो कि ना एक रिलीजियस ग्राउंड है, वहां पे इतने सारे योग्य हुआ है, तो उसका एक प्रभाव है। तो सब कुछ मिला के तुम पापी कभी नहीं कहलाओगे, बल्कि तुम क्षत्रिय अपना जो धर्म है उसको निभाओगे। तो इसीलिए तुमको ये करना चाहिए, ये करना उचित है। तो दिस वाज द समरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नाउ। इसका बहुत डिटेलिंग है, सो मैंने पहले समरी को समझा दिए। तो आई एम गेटिंग इनटू द डिटेल्स अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक 11 में जो भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी जो जिस आत्मा के लिए तुम इतना रो रहे हो, उस आत्मा को जब वो आत्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा, वो आत्मा कोई ना कोई जब बॉडी लेगा तो भी अच्छा बॉडी ही उसको मिलेगा। तो तुम इस आत्मा को लेके इतना अगर तुम इसके साथ जुड़ जाओगे, तुम शरीर के साथ शरीर को इतना जोड़ दोगे तो तुमको दुख ही मिलेगा। তো আমাদের কি ভাবা উচিত যে আমাদের সবসময় এটা ভাবা উচিত আমাদের ফ্যামিলি আছে, আমাদের সারাউন্ডিং আছে, তো আমাদের যে লোকেরা আমাদের কাছে যারা আছে তারা সবাই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব, অফকোর্স তারা আমাদের নিজস্ব, কিন্তু তারা প্রত্যেকটা একটা শরীর। তো শরীর আজকে যারা আছে তারা কিন্তু কালকে চলে যাবে, তার জন্য তুমি এত কষ্ট পেও না। এখানেই হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট আর ডিট্যাচমেন্ট। অ্যাটাচমেন্ট কেন? অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের যারা নিজস্ব লোক, রিলেটিভস, ফ্রেন্ডস, তাদের প্রতি আমাদের অ্যাটাচমেন্ট, অফকোর্স তাদের প্রতি আমাদের ডিউটি নিশ্চয়ই আমরা করব, लेकिन एक लिमिट के बाद डिटैच होना भी जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ये जो हम देखते हैं कि कोई इंसान हमको छोड़ के चला गया तो लोग क्या करते हैं, कभी उठपटांग हरकतें करते हैं, कभी खुद को खत्म कर देते हैं, कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन का दवाई लेना पड़ता। तो ये सब क्या है, ये सब इतना अटैचमेंट के लिए होता है। तुम जिसके लिए इतना अटैच हो रहे हो वो एक बॉडी है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो बॉडी और सोल, ये दोनों चीज को अगर हम समझ ले तो हम कभी इस जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে শরীর আর যে আত্মা, এইটার যে ডিফারেন্সটা আমাদের বোঝা উচিত। শরীরটা নিয়ে আমরা খুব বেশি চিন্তা করে ফেলি বলে আমাদের কি হয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ আমরা প্রবলেমস গুলো ফেস করে ফেলি। যেরকম আমার মানে একটা যদি শরীরের মধ্যে আমাদের চেঞ্জেস চলে আসে, আমরা সেটাকে নিয়ে খুব আপসেট হয়ে পড়ি যে আমার মধ্যে এই চেঞ্জেস এলো, আমার পরিবারের লোকেদের মধ্যে ওই চেঞ্জেস এলো, বাট
ভগবান বলছেন যে প্রত্যেকের শরীর যেরকম তারা বার্থ পেয়েছে, তারা বড় হয়েছে, তখন তুমি খুশি হয়েছো, যখন তারা ওল্ড এজ পাচ্ছে সেটাতেও খুশি থাকো, কারণ এই শরীরটা তার নিয়ম অনুযায়ী চলবে, এই শরীরকে তুমি নিয়ম থেকে বের করতে পারবে না। কাজে অর্জুন, তুমি যে শরীরগুলোকে নিয়ে ভাবছো, যারা ব্যাটল ফিল্ডে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে তুমি যদি এত ভাবতে যাও, তাহলে কিন্তু তুমি কষ্ট ছাড়া কিছু পাবে না। ঠিক আছে, এবার এই শরীর, এই যে আত্মা শরীরের ভেতরে আছে, এই আত্মাগুলো যখন আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় তখন কি হয়? এই আত্মাগুলো এবার আসছে হচ্ছে পরমাত্মা জ্ঞান। পরমাত্মা জ্ঞান, পরমাত্মা কি জিনিস? এই যে আত্মাগুলো যখন আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় তখন আত্মাগুলোর কি হয়? তো আত্মাগুলো, অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট কৃষ্ণা হ্যাজ সেড, প্রত্যেকটা আত্মার নিজস্ব একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি আছে। যেরকম আমরা যখন এই যে উই আর লিভিং অন আর্থ, আমরা যখন এখন এই ভূলোকে আছি, আমাদের প্রত্যেকের একটা নাম আছে, ডেজিগনেশন আছে। কারো নাম হচ্ছে প্রিয়া, কারো নাম হচ্ছে সংগীতা, এরকম ডিফারেন্ট নামে আমরা পরিচিত। কারো কারো ডেজিগনেশনে কেউ পরিচিত, যেরকম প্রাইম মিনিস্টারের নাম নিতে হয় না, তাকে এমনি প্রাইম মিনিস্টার বললেই ডেজিগনেশনে চেনে, প্রেসিডেন্ট বললে ডেজিগনেশনেই চেনে। তো এদের হচ্ছে ডেজিগনেশন, মানে হচ্ছে তাদের যে পদ, তারা যে পজিশন হোল্ড করে আছে সেই পজিশনে তাদেরকে চেনে। সেরকম মৃত্যুর পরও আমাদের যে প্রত্যেকটা আত্মা, সেই আত্মার এক একটা করে ডেজিগনেশন থাকে, এক একটা করে ইন্ডিভিজুয়ালিটি, যেটাকে বলা হয় নিজের ইন্ডিভিজুয়াল, তুমি কে, আমি কে, সেই প্রত্যেকটা আত্মার একটা মার্কিং থাকে। এবার মৃত্যুর পর কি হয়? সে যখন তার একটা ভালো কর্মের একটা রেজাল্ট দেখা যায়, যখন আমাদের প্রিভিয়াস, আমরা তো একটা জন্ম নিয়ে আসিনি, আমরা বহু জন্ম কাটিয়ে এসেছি, বহু জন্ম কাটানোর পর আমরা মনুষ্য জন্ম পাই। এই মনুষ্য জন্মে এবার যখন আমরা এই মনুষ্য জন্মে যখন আমরা সুকৃতি নিয়ে আসি, মানে সুকৃতি বলতে প্রিভিয়াস যে কর্মের ফল, মানে যে ভালো ফলগুলো, সেটাকে বলে সুকৃতি। মানে প্রিভিয়াস যতগুলো আমরা বার্থস নিয়েছি তার মধ্যে কিছু না কিছু তো ভালো করেছি, যখন সেই ভালোটা অনেক বেশি থাকে, हमारा जब अच्छा अच्छा जो कर्म का फल जब अच्छा होता है और बहुत ज्यादा जब होता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर्म करके इस जीवन में आए हैं, मतलब कि उसको सुकृति कहा जाता है। तो सुकृति जब अच्छा होता है तब हमको ये वाला जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है, जहाँ पे हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति भी हम अपनी इच्छा से नहीं करते, भक्ति करते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से, और अपनी पिछले जन्मों की सुकृति से। भक्ति करने वाले, आप देखोगे एक इंसान को आप समझाते जा रहे हो मगर कभी नहीं समझेगा, क्योंकि भगवान जी ने खुद भगवत गीता के एंड पे कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर मेरा कृपा नहीं है, तो उनको समझाना आप बंद कर दो। এটারও অনেক রকমের ডেফিনেশনস আছে যে কখন মানুষ এই ভক্তি পথটাকে বোঝা শুরু করবে। তো এই যে যখন আমরা এবার মৃত্যু হয়ে গেল, মৃত্যুর পর কি হয়? তার সুকৃতির ফলে সে হয় এবার যখন পরলোকবাসী হচ্ছে, পরলোকবাসীতে অনেক কটা স্টেজ থাকে। যেরকম আমরা জানি যে স্বর্গ, আমরা একটাই মেনলি জেনে থাকি যে স্বর্গ, আমরা মৃত্যু হলে আমরা স্বর্গে যাব, বাট দের ইজ মোর টু দ্যাট। মানে স্বর্গ লোক ছাড়াও সেখানে আরো অনেক কটা, 5টা আরো ডিভিশনস আছে স্বর্গলোকের পরেও। ব্রহ্মা লোক অবধি হচ্ছে অনেক কটা ডিভিশনস চলে, আর তারপরে গিয়ে হচ্ছে আমাদের বৈকুণ্ঠ, তারপরে গিয়ে হচ্ছে গোলক। তো যখন আমরা অনেক ভালো কর্ম করে, ভক্তি জীবন পালন করে, আমরা যখন মৃত্যু হয়, সুকর্মের যখন ফল, মানে সুকর্ম বেশি থাকে, তখন আমরা ভগবানের কাছে যাই। কিন্তু ভগবানের কাছে গিয়ে কি হয়? আমরা মিলিত হই না, মানে আমরা ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে যাই না। আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটি, মানে আমাদের নিজস্বতাটা যেটা, সেটা কিন্তু বজায় থাকে। কিভাবে বজায় থাকে? বলা হয় গোলকে, যখন আমরা যদি গোলকটার কথা ভাবি, গোলকে ওখানে রাধা কৃষ্ণ, যদি মিউট রাখা হয়। भूमिका म्यूट सोमनाथ सोमनाथ भट्ट। তো যখন গোলকে রাধা কৃষ্ণ স্বয়ং যারা উপস্থিত আছে, তো গোলকে কি হয়? गोलोक की नित्य प्रतिदिन लीलाएं चलती रहती है, नित्य लीलाएं गोलोक में चलता रहता है। अपनी नित्य लीला क्या होती है? नित्य लीला मतलब कि जैसे कि वृंदावन में उसका 1% देखा गया है, रास लीला,
हाँ वात्सल्य प्रेम, मतलब कि मम्मी पापा के साथ जो प्रेम उन्होंने दिखाए, अपने गोपियों के साथ जो प्रेम उन्होंने दिखाए, जो डिफरेंट लीला जो उन्होंने रचाए, वो 1% है, 1% ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। গোলকে যেটা চলছে তার 1% উনি বৃন্দাবনে দিয়ে গেছেন, মানে 99% ওখানে আরো পাওয়া যাবে। তো এটা কিভাবে চলে? এটা এরকম ভাবে, যখন আমরা খুব ভালো ভক্তি জীবন শুদ্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে পারবো, তখন কি হবে, আমাদের মৃত্যুর পর আমরা যদি গোলক যেতে পারি, তো সেখানে অ্যাজ ইজ গোপী, আমরা ওনার গোপী হিসেবে, ওনার দাসী হিসেবে, ওনার যে বিভিন্ন যে আরো যেরকম মা বাবা বিভিন্ন এরকম যে রিলেশনশিপস গুলো আছে, সেই কোনো না কোনো রিলেশনশিপের সঙ্গে ওনার সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারবো। তো সেখানে বলা হয় কি যে আমরা তাহলে তার সঙ্গে থাকতে পারবো, কিন্তু আমরা মিলিত হব না। এখানে একটা থিওরি দেখা যায়, যেটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট থিওরি, যেটাকে বলা হয় মায়াবাদী থিওরি। মায়াবাদী কারা? মায়াবাদী হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ পিপল, যাদের কিনা নিজস্ব থিঙ্কিং, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা অ্যাবাউট কৃষ্ণা, কৃষ্ণর সম্পর্কে বা কৃষ্ণ তথ্য সম্পর্কে তাদের একটা আলাদা চিন্তা ভাবনা আছে, যেটাকে প্রভুপাদ টোটালি রিজেক্ট করে দিয়ে গেছেন। আর শুধু প্রভুপাদই নয়, পুরো ভগবত গীতাতে যেটা ভগবত জ্ঞান আমাদের দিয়ে গেছেন কৃষ্ণ, সেই ভগবত জ্ঞান নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। কারণ আমরা ভগবত জ্ঞান যেটা কৃষ্ণ দিয়ে গেছে তার থেকে আমরা নড়ি না, আমরা কোনোভাবে তার থেকে এক্সট্রা বলি না, যেটা উনি বলেছেন সেটাই আমরা ফলো করি। কিন্তু মায়াবাদী থিওরিতে মায়াবাদীরা অন্য কিছু ফলো করে তাদের চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী। তো সেখানে ওনারা অনেক কিছু বলে গেছেন যেটা কিনা আমরা সাপোর্ট করে থাকি না, বা ভগবত গীতাও সাপোর্ট করে থাকে না। তো এই মায়াবাদীতে ওরা কি বলে, মায়াবাদী থিওরিতে ওনারা বলেন যে যখন আমাদের মৃত্যু হয় আমরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাই। তো ওনাদের কথা অনুযায়ী ভগবান আর আমরা তখন সেম হয়ে যাই, মানে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে যাই। তো ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে তাহলে আমাদের কি হবে, আমরা তাহলে ভগবানের সমান হয়ে যাচ্ছি, যেটা কখনোই নয়। এছাড়াও বলে যে ভগবানের কোনো নিজস্ব রূপ নেই, ভগবানের কোনো মানে আমরা জানি কৃষ্ণের আলাদা রূপ আছে, যে রূপটাকে আমরা আমাদের চোখের সামনে এনে ইমাজিন করে আমরা সেই রূপটাকে আমরা পুজো করে থাকি, আমরা মেনে চলি। কিন্তু মায়াবাদী থিওরি হিসেবে সে তার কোনো রূপ নেই, তার কোনো ফর্ম নেই, সে কিনা জাস্ট একটা মানে ফর্মলেস একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে মানে কৃষ্ণ, মানে কৃষ্ণ বলে না, তাকে একটা সুপ্রিম পাওয়ার বলে। তো আমরা এই থিওরির মধ্যে ঢুকবো না, আমরা আমাদের ভাগবত তত্ত্ব যেটা স্বয়ং কৃষ্ণ দিয়ে গেছেন সেই তথ্য হিসেবে গিয়ে আমরা দেখবো যে আমরা যখন মৃত্যুর পর আমরা যখন পরবর্তী স্টেজে উঠছি, তখন আমরা কি পাচ্ছি, আমরা স্বয়ং কৃষ্ণকে পাচ্ছি। আমাদের যদি সেরকম সুখ কর্ম হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ভাগবত প্রাপ্তি হবে, তাহলে আমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে। তো সেই দিকটা মাথায় রেখে অর্জুনের কোনো সময়ই এখানে কিন্তু এই যে আপসেট হওয়া, এই যে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু ওর কখনোই হওয়া উচিত নয়। একজন মানুষ যে কিনা এই মেন তথ্যটার সম্বন্ধে জানে, বোঝে, তাকে বলা হয় ধীরা। সেই মানুষটা, যে মানুষটার মধ্যে এই জ্ঞানটা আছে যে আমরা আত্মা, আমরা শরীর নয়, আমরা হচ্ছে প্রত্যেকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল আত্মা, আর আমাদের মধ্যে একজন পরমাত্মা, আমাদের ভেতরে দুটো আত্মা আছে, একটা নয় দুটো আত্মা, একটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব আত্মা, একটা হচ্ছে পরমাত্মা মানে পরমাত্মা, মানে হচ্ছে কৃষ্ণ স্বয়ং নিজে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে কিন্তু বাস করছেন। এই যে পরমাত্মা, এই পরমাত্মার জ্ঞান যে কিনা অর্জন করতে পারবে, বা পরমাত্মাকে, আমাদের মেন কাজ হচ্ছে পরমাত্মাকে নিজেদের ভেতরে জাগিয়ে তোলা, যে জাগিয়ে তুলতে পারবে সে জীবনের প্রতিটি ধাপে তখন কিন্তু বুঝতে পারবে তার কি করা উচিত আর কি করা উচিত না, অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট কৃষ্ণ উইল ওয়ান্ট। আমরা ভক্তি জীবনে কি করে থাকি, সেটাই করি যেটা कृष्ण के सेटिस्फाई करबे, कृष्ण की खुशी करबे। तो वही करते हैं ना जो कृष्ण को खुश करे, कृष्ण को दुखी करने के लिए, फिर कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते। तो जब परमात्मा का ज्ञान अंदर से जागृत होगा तब हम लोग समझेंगे कि कृष्ण को क्या चाहिए, कृष्ण क्या करता, क्या कृष्ण होता तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता। तो इस परमात्मा का ज्ञान को जगाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। तो भगवान जी ने बोला है कि जो इस परमात्मा को समझेगा कि मैं हर एक के शरीर में हूँ, मैं हर एक के अंदर में समाया हुआ हूँ, तो मैं किसी को छोड़ के नहीं हूँ, इवन
एंड एक चींटी के अंदर में भी मैं हूँ। चींटी का खुद का आत्मा रहता है, उसके साथ परमात्मा भी है जो कि वो स्थित है, वो बैठा हुआ है मगर कुछ करता नहीं है, वो चुपचाप है, सिर्फ देखता रहता है। परमात्माর কাজ হচ্ছে এই যে আমরা বলি যা যা কর্ম হচ্ছে আমাদের সব কিন্তু এক জায়গায় নোট করা হচ্ছে, বলা হয় চিত্রগুপ্তের খাতায় কিন্তু সব নোটেড হচ্ছে, বাট হু ইজ সিইং দিস, হু ইজ দ্য উইটনেস, কে দেখছে সবকিছুর একটা আই উইটনেস। হয়তো এই ক্ষেত্রে আমার কর্মে আমি কাউকে দান করলাম, আমি কাউকে মার্ডার করলাম, এই যে দুটোর মধ্যে কে দেখছে এইগুলো, কে আই উইটনেস? আমি ভাবছি আমাকে কেউ দেখলো না, কিন্তু একজন তো দেখছে, সেটা হচ্ছে আমার ভেতরে বসে থাকা ভগবান স্বয়ং। ভগবান একজন যিনি ওপরে আছেন তিনি ভগবান, কিন্তু যিনি আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে আছে তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা। পরম আত্মা ইকুয়াল টু ইজ পরমাত্মা। পরমাত্মাকে যদি ডিভাইড করো তাহলেই তার মিনিং বেরিয়ে আসে পরম আত্মা। তো পরম আত্মা ইজ সিটিং ইনসাইড আস, আমাদের ভেতরে সবার ভেতরে আছে। সেই পরমাত্মার কাজ কি, যে একই শরীরে বসে সে কিচ্ছু না, সে শুধু দেখে যাবে, সে শুধু উইটনেস করে যাবে। আমাদের আত্মা কি করছে, সবকিছুকে গ্রহণ করছে। তো গ্রহণ মানে কি, এটার আনন্দ উপভোগ করছে, ওটার দুঃখ উপভোগ করছে, এটা ওটা সবকিছুকে নিয়ে, কারণ আমাদের আত্মাটাও হচ্ছে মায়ার মধ্যে জর্জরিত হয়ে আছে। আমরা নিজেরাই এতটা মায়া দিয়ে কাভার্ড হয়ে আছি। ধরো তোমার উপরে কেউ মাটি ঢেলে দিল এক গাদা, তো তুমি মাটিতে যদি কাভার্ড হয়ে থাকো তোমার শরীরের প্রত্যেকটা জায়গায় মাটি লাগবে। তো সেরকমই তোমার শরীরে যেরকম মাটিটা, সেরকমই হচ্ছে মায়া। মায়া আমাদের পুরোটাকেই ঢেকে রয়েছে। তো সেই মায়া আমাদের আত্মাটাকেও কিছুটা অবধি সেটাকেও কন্ট্রোল করেছে। তো এই আত্মাটারই শুদ্ধিকরণ হচ্ছে ভক্তিপথ। এই আত্মাটাকে কি করে তার মেন যে ফুড ফর সোল কি, হরিনাম। এই হরিনাম যত তুমি দেবে আত্মার শুদ্ধিকরণ হবে, যত আত্মার শুদ্ধিকরণ হবে তত পরমাত্মা জ্ঞান বাড়বে। পরমাত্মা জ্ঞান যত বাড়বে তোমার লাইফ অটোমেটিক্যালি একটা মানে পিওর স্টেজে চলে যাবে। তো এই হচ্ছে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ভক্তি, যেটা আমাদেরকে অনুসরণ করে চলতে হবে। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি মায়ার যে কভারিংটা, মায়ার মধ্যে যে আমরা ডুবে আছি বিভিন্ন ভাবে, কারো প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়ে আছি, কারো কোনো জিনিসের প্রতি আমাদের মোহ মায়া জড়িয়ে আছে, কোনো জিনিসের লোভ আমাদের মধ্যে আছে, আমরা কারোর সঙ্গে কম্পিটিশন করছি, এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো, যেদিন আমরা এগুলো থেকে সবকিছুতে থেকে ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে পারবো, सब कुछ जब हम लोगों को लगेगा कि ये सब कुछ फेक है, हमारे पास गाड़ी हुआ तो भी क्या, हमारे पास अगर नहीं हुआ तो भी क्या, जिस दिन ऐसा फीलिंग हम ला सकेंगे कि मेरे पास कुछ भी ना हो के हम फिर भी खुश है, उस दिन हम लोग परम आनंद, परम जो शांति का अनुभव करेंगे। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि परमात्मा बैठा हुआ है, वो देंगे हमको परम आनंद। तो ये परमात्मा जब तक आप इसको जागृत नहीं करोगे, इसको जागृत करना पड़ता है। कब जागृत होगा, जब वो देखेगा कि यस माय भक्त इज कॉलिंग मी। যখন দেখবে যে আমার ভক্ত আমাকে ডাকছে, ডাকবে কিভাবে, হরি নাম দিয়ে। তো হরি নাম তুমি জপ করছো, তুমি ভগবানকে সমানে ডেকে যাচ্ছ, যখন তুমি ডাকবে একটা টাইমে সে বুঝবে না আমার ভক্ত সিরিয়াসলি আমাকে ডাকছে, তো তখন সে জাগবে। তো সেরকমই যেরকম কুম্ভকর্ণকে জাগানোর জন্য ওর কানের কাছে অনেক কিছু বাজানো হতো, তো সেরকমই হচ্ছে তোমাকে আগে সেটা করতে হবে। যত তুমি করবে একটা টাইমে ভগবান জেগে উঠে তোমাকে তখন পথ নির্দেশ দেবে। অনেক সময় দেখবে বলে কিনা সিক্স সেন্স কাজ করছে, সিক্স সেন্স কারো কারো বলে দিচ্ছে যে এটা করলে ভালো হবে, ওটা করলে খারাপ হবে, এখানে যাস না। তো হোয়াট ইজ দিস সিক্স সেন্স? সিক্স সেন্স আর কিছুই না, এটা হচ্ছে আমাদের চিত্ত। চিত্ত যে কিনা যে নিজের থেকে আওয়াজ দেয়, যেটা করিস না তোর ক্ষতি হতে চলেছে, এটা করিস না, এটা করলে তোর অনেক প্রবলেমস দেখা দিতে পারে। তো দিস ইজ পরমাত্মা টেলিং আস। কিন্তু আমরা অনেক সময় পরমাত্মা যখন বলেও ভেতর থেকে, তখন আমরা কি করি, ধুর ছাড় তো চল। এবার এটাই যখন হয়ে যায় তখন আমাদের কি হয়, পরমাত্মা আবার ঘুমিয়ে পড়ে, বলে এ যখন আমার শুনবে না আমি তাহলে একে গাইড করব না। তখন সে আবার নিজের জায়গায় চুপচাপ উইটনেস, তখন সে দেখতে থাকে যে তুই করতে থাক আমি দেখতে থাকবো। তো সে কি করে, শুধু আমাদের নোট ডাউন করতে থাকে। এবার এই যে ব্যাটল ফিল্ডে এত লোক দাঁড়িয়ে আছে,
এই প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কিন্তু পরমাত্মা লুকিয়ে আছে। তো সবার অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু পরমাত্মা দেখেছে। তো পরমাত্মা দেখার পর কি হয়েছে, এবার কৃষ্ণ বলছে সবার অ্যাক্টিভিটিস নোটেড হয়েছে অর্জুন, তুমি যে দুঃখ করছো সবাই কিন্তু মৃত্যুর পর তার অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী সে কিন্তু তার পরের জন্ম পাবে। যেরকম ভীষ্ম আর দ্রোণা, অর্জুনের মেইন পয়েন্ট ছিল আমি ভীষ্ম আর দ্রোণাকে কি করে মারবো, এদেরকে মারতে পারবো না। তো উনি বলছেন এই যে ভীষ্ম আর দ্রোণা এরা কিন্তু সত্যি, এরা আজকে ব্যাটল ফিল্ডে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা কিন্তু সত্যিকারের ভক্ত বা সত্যিকারের সিদ্ধ পুরুষ। এদের মধ্যে কিন্তু তুমি দুর্যোধনের মতো কোয়ালিটিস পাবে না, এরা কিন্তু শুদ্ধ। সো তুমি এতটুকু জেনে রাখো অর্জুন, এরা মৃত্যুর পরেও কিন্তু इन लोगों को क्या मिलेगा, एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा, मतलब कि देवता स्वरूप इनको बॉडी मिलेगा। तो तुमको इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं, यू लिव इट अपॉन मी। আমি যখন আছি এখানে দাঁড়িয়ে তুমি এটা আমার উপরে ছেড়ে দাও, তুমি নিজে কেন এগুলো নিয়ে চিন্তা করছো। তো ভগবান যেখানে স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে, তুমি যদি সবকিছুই তুমিই চিন্তা করবে তাহলে ভগবান কি চিন্তা করবে, ভগবানও তো কিছু প্ল্যান বানিয়ে রেখেছে। তো ওদের কর্ম অনুযায়ী ওরা প্রত্যেকে এক একটা করে জিনিস পাবে। এবার কৃষ্ণ বলছে দেখো সবাই আমরা যেরকম হচ্ছে আমাদের যেটা প্রপার যে ডিউটিস ইন দ্য সেন্স যে আমরা সবাই যে এসেছি আমরা ডিউটিস নিয়ে এসেছি। ভগবান কিন্তু আমাদেরকে আমাদের অকুপেশনাল ডিউটিস যেটা বলা হয়ে থাকে, মানে হচ্ছে আমাদের এই ভূলোকে আমরা একটা রিলেশনশিপ ক্যারি করি। কারো হচ্ছে ডটার, কারো হচ্ছে বউ, কারো মা, তো কারো কাকিমা, তো ডিফারেন্ট সর্টস অফ রিলেশনশিপস নিয়ে আমরা এখানে চলি। তো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একটা করে ডিউটি দেওয়া আছে। তো সবার সেই ডিউটিটা পালন করা উচিত, সবার সেই অকুপেশনাল ডিউটি আছে, সেই ডিউটি থেকে কখনো সরে যাওয়া উচিত না। আর তখনকার সময় ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে যেরকম হচ্ছে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ যারা তাদেরকে নিজেদের স্বধর্ম সেটাকে পালন করা দরকার। ক্ষত্রিয় যারা তাদের নিজেদের স্বধর্ম পালন করা দরকার, সেটা হচ্ছে টু ফাইট। ব্রাহ্মণরা যেরকম শিক্ষা দেবে সবাইকে অ্যাকর্ডিং টু বেদাস, সবার জ্ঞান বাড়াবে, সেরকম ক্ষত্রিয়দের উচিত টু ফাইট অ্যান্ড টু ফাইট ফর জাস্টিস, মানে ধর্মের জন্য তাদেরকে লড়তে হবে। তো তুমি এখানে তো তোমার ধর্মের জন্য লড়তে এসেছো, আর তুমি একজন ক্ষত্রিয় হয়ে তুমি পিছিয়ে যেতে পারো না। তুমি ধর্মের জন্য লড়ে তুমি যদি ভয় পাও, তাহলে তোমার অপোজিটে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা অধর্মের জন্য লড়তে এসেছে, তুমি তাদেরকে দেখো, তারা কিন্তু কেউ এখানে ভালো কাজ করতে আসেনি অর্জুন, তারা খারাপ কাজটার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর তুমি তাদের প্রতি মায়া ধরে তুমি এখানে বলছো যে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব। তো তুমি যদি ধর্ম ত্যাগ করো তাহলে তোমার মধ্যে এখন কি বিরাজমান, তোমার মধ্যে এখন মায়া বিরাজমান। তাহলে অর্জুন তুমি মায়া থেকে মুক্ত হওনি, তোমার মধ্যে প্রচুর মায়া রয়ে গেছে, ওই কারণে তুমি মায়ার বশে তুমি এদের জন্য এত কাঁদছো। তো আমরা সচরাচর শুনে থাকি, অনেকেই যারা শোনে যে ভক্তি জীবনে এসেছো, আচ্ছা সন্ন্যাস নিয়ে ফেলছো। তো কৃষ্ণ বলছে সন্ন্যাস গ্রহণ করাটা এত সহজ নয়। সন্ন্যাসটা হচ্ছে লাস্ট স্টেজ, যেটা হচ্ছে একদম হাইয়েস্ট স্টেজ অফ মানে ভক্তি। সেই সন্ন্যাসটা এত সহজ নয়। তো অর্জুন তোমাকে এখনো অনেক মানে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে, কারণ তুমি এখনো যে স্টেজে দাঁড়িয়ে আছো সেটাকে বলা হচ্ছে কনিষ্ঠ অধিকারী, মানে হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ অফ ভক্তি, মানে কনিষ্ঠ। তুমি একদম ইনিশিয়াল ফার্স্ট স্টেজে আছো, তোমার মধ্যে এখনো, তার মানে আমি বলবো না যে তুমি মধ্যম অধিকারী, কারণ মধ্যম অধিকারের পর্যায়ে তুমি যদি থাকতে তাহলে তুমি আমার কথাটা মেনে চলতে। কারণ একজন বৈষ্ণবের এটাই ধর্ম যে আমি জানি কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, বৈষ্ণবীয় আচার অনুযায়ী কোনটা ঠিক হতে পারে, বাট যখন আমাদের গুরুরা কোনো আদেশ দিচ্ছে সেই গুরুর আদেশ আমাদের মেনে চলা উচিত। জানবো যে সে গুরু নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণের জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছে। तो हम लोगों का पहला उसूल ये होता है कि गुरु का आदेश पालन करना। तो तुम क्या कर रहे हो अर्जुन, क्या तुम मेरा आदेश पालन कर रहे हो? मैं जब बोल रहा हूँ कि तुम करो, आर यू डूइंग इट? তুমি তো করছো না। তুমি তাহলে কি করে, একটা মানুষ যখন সন্ন্যাসে যায় সে তার মানে কতটা সেটা কষ্ট সহ্য করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কতটা তাকে ত্যাগ করতে হয় তবে গিয়ে সে সন্ন্যাসের পথে হাঁটতে পারে। তাকে শুধু সন্ন্যাস মানে কি, তাকে কত রকমের জপ তপ সাধনা, এখনকার সময় জপ তপ সাধনা কিভাবে, বসে ধ্যান করা নয়,
জপ তপ সাধনা হচ্ছে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা। যেমন হচ্ছে ত্যাগটা, প্রচন্ড রকমের ত্যাগ দরকার সেটার জন্য, তো সেই ত্যাগটাকে করা, লোভ ত্যাগ করা, লালসা ত্যাগ করা, ক্রোধ ত্যাগ করা, এই যে বিভিন্ন জেলাসি, আরেকজনের প্রতি যে হিংসে মনোভাব, এইগুলো ত্যাগ করা, নিজের প্রতি প্রাউড যে ফিল করা, এইগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। ঠিক আছে, সুখ দুঃখের মধ্যে যে ডিভিশন গুলো, আমরা যে ভেদাভেদ গুলো করি, সেটা ত্যাগ করতে হবে। তো এই অনেক ত্যাগ আছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন রকমের আমরা খাবার দাবার অনেক কিছু খেয়ে থাকি, সেইগুলো ত্যাগ করো, সিম্পল খাও, সিম্পল থাকো। তো এত কিছু করার পর সন্ন্যাস আসে। তো তুমি যখন এরকম করছো, তাহলে তুমি বলো তোমার মধ্যে সন্ন্যাস আনতে গেলে কতটা তোমাকে খাটতে হবে। তুমি এখনো সেই স্টেজের জন্য তৈরিই নও। তুমি এখনো বুঝলে না যে একটা মেটেরিয়াল বডি, মানে একটা শরীর আর আত্মার মধ্যে মানে কি ডিফারেন্স আছে, কি কি চেঞ্জেস আছে। একটা শরীর কিনা শেষ হয়ে যায়, আত্মা কোনোদিন শেষ হয় না। একটা শরীর জন্ম নেয়, আত্মা কোনোদিন জন্ম নেয় না। তো শরীর আর আত্মার মধ্যে প্রচুর ডিফারেন্স। শরীরটা এখানেই থেকে যাবে, এই ভুলুকেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আত্মাটা আমার কাছে চলে আসবে তুমি যদি সুকর্ম করো। তাহলে আত্মা তো অনেক লেয়ার্স পেরোবে, অনেক উপরে ওঠার তার প্রবণতা আছে, কিন্তু তুমি সেটা চেষ্টা করছো না। তুমি সেই চেষ্টার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছো। কেন? কারণ তোমার মোহ মায়া অনেক বেশি বেড়ে গেছে। নিজের নিজের যারা লোকেরা আছে তারা পাপ করছে, সেটা জেনেও তুমি তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। তার মানে, তো আমরা অনেক সময় দেখে থাকি অনেকের ফ্যামিলিজে অনেকে অনেক কিছু করে থাকে, কিন্তু তাদের যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়। তো প্রশ্রয় দিয়ে এটা কখনো, কৃষ্ণ এটাই বোঝাতে চাইছে যে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার্স হলেও তুমি তোমার ছেলে ভুল করছে, বা তোমার মেয়ে ভুল করছে, কি তোমার হাজবেন্ড ভুল করছে, যেই করুক, কিন্তু তুমি তাকে যদি প্রশ্রয় দাও, তার মানে তুমিও ভুল করছো। আর সেখানে তাহলে তোমার সেটা কিন্তু ধর্ম পালন হচ্ছে না। তুমি যদি ভাবো যে না, এটা আমার ধর্ম, আমার স্বামীর পাশে দাঁড়ানো, সে যদি মার্ডারারও হয়, তাহলে নো, ইট ইজ নট। এটা তোমার অধর্ম হচ্ছে। আর তুমি যদি তোমার স্বামীর আগেনস্টে দাঁড়িয়ে তাকে যদি শুধরে ফেলো, তাকে যদি পথ দেখাও, তাহলে সেটা ধর্ম হচ্ছে। তো তুমি তো এখানে অধর্ম করছো অর্জুন। তুমি এমন লোকেদেরকে প্রশ্রয় দিতে চাইছো যারা কিনা তোমার সম্বন্ধে ভাবেইনি, তোমাকে চেনেই না, তোমাকে তোমার আগেনস্টেই দাঁড়িয়ে আছে অধর্ম করার জন্য। তো তুমি তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। আর তুমি এটা বুঝছো না যে একটা আত্মা, তুমি যাদেরকে মারতে চলেছো, তারা তো কোনো মানে কোনো শরীর নয়, তারা তো আত্মা। আর আত্মা কোনোদিন, তুমি সেই আত্মাকে যতবারই একটা একটা ছুরি দিয়ে, একটা তীর দিয়ে, যা দিয়ে তুমি ওটাকে তুমি স্ট্যাব করো না কেন, যা দিয়ে তোকে তুমি মারার চেষ্টা করো, কিন্তু আত্মাকে তুমি মারতে পারবে না। কারণ ওটা এতটাই ছোট, এতটাই ক্ষুদ্র যে তুমি ওটাকে পয়েন্টই করতে পারবে না। তো সেটা তো মৃত্যু নেই। তো মৃত্যু নেই, ওটা জ্বলবে না, পড়বে না, তা সত্ত্বেও তুমি ওটার পেছনে তুমি যে এরকম ভাবে তুমি কাঁদছো, তো এটার কি কোনো তুমি এটার কোনো রিজন দেখাতে পারবে? তুমি যদি জ্ঞানী মানুষ হও, জ্ঞানী পুরুষ হও, তাহলে তোমার এটা কোনো রিজনই দেখাতে পারবে না। তুমি এমন একটা জিনিস নিয়ে কাঁদছো যেটা ইনডেস্ট্রাক্টেবল, যেটা কোনো ডেস্ট্রয় নেই, তুমি সেটাকে শেষ করতে পারবে না, তুমি সেটাকে মেজার, তুমি সেটাকে মাপতে পারবে না। সেটা ইটার্নাল, সর্বসময় ছিল, সর্বসময় থাকবে। আর যদি সুকর্ম করে, তাহলে আমার কাছে আসবে। তো তুমি সেই জিনিস নিয়ে তুমি আজকে কান্নাকাটি করছো, তুমি এরকম ভাবে কষ্ট পেয়ে বসে যাচ্ছ। তুমি সেই আত্মার জ্ঞানটা এখনো তোমার মধ্যে আসেনি। তো তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে এখনো নিজেকে কিন্তু তৈরি করতে হবে। তুমি কিন্তু এখনো নিজেকে ছোট ভাবছো। কেন? কারণ তুমি কাউকে মারতে চলেছো বলে তুমি ভাবছো যে আমি তাহলে ছোট হয়ে গেলাম, আমি আমি এত এত মানুষকে মেরে ফেলবো। হ্যাঁ, তাহলে তাদের ফ্যামিলিতে কত দুঃখ কষ্ট নেমে আসবে। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা তো কেউ ভালোর জন্য দাঁড়িয়ে নেই, তুমি তো এটা বুঝতে পারছো না। আর যে জিনিসটার প্রতি তুমি মায়া করছো, সেই জিনিসটা শেষমেশ কিন্তু সেটা আমার কাছেই আসবে এক না এক সময়। হয় 5টা জন্ম নিয়ে, 10টা, 500টা জন্ম নিয়ে, কিন্তু সেই লাস্টে আমার কাছেই আসবে। আর সেই আত্মাকে যাতে আমার কাছে তুমি নিয়ে আসতে পারো, তার জন্য তোমাকে তো সেই রাস্তাটাও করে দিতে হবে। কারণ আজকে যদি তুমি পাপীদেরকে না মারো, তারা তো পাপ করতেই থাকবে, তাহলে তারা কোনোদিন আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে না। তো এই আত্মাকে, জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে না মিললে সেটা কোনোদিন কমপ্লিট হয় না। তো জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতেই হবে। আর সেই জীব
জীবাত্মাকে যতক্ষণ না সে ব্যাক টু গড হেড আমার কাছে না ফিরে আসছে, ততক্ষণ তার কিন্তু এই জন্ম মৃত্যুর মধ্যেই সে চলতে থাকবে। তো তাকে এই জন্ম থেকে তুমি মুক্তি দাও অর্জুন, তুমি এটার থেকে নিজেকে দূরে রেখো না, কারণ এটা আমি বলছি এটাতে কিন্তু ওদের ভালোই হবে, এটাতে কোনো খারাপ কিছু হবে না। এবার তুমি দেখছো যে তুমি এরকম ভাবে লড়তে চলেছো, এই লড়াইটা ঠিক নয়, কিন্তু লড়াইয়েরও দুটো ভাগ আছে। যেরকম আমরা দেখছি কৃষ্ণ বলছে যে হ্যাঁ আমি বলছি আত্মাকে মারা যায় না, তাই বলে এটা নয় যে মার্ডার করা বা কাউকে মেরে ফেলা এটা জাস্টিফাইড, এটা কখনোই জাস্টিফাইড নয়। কারণ এটার দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল, যখন একজন মানুষ নিজের কোনো স্বার্থে কাউকে ইচ্ছাকৃত মার্ডার করে ফেলছে, সেটা এক রকমের কাজ। আবার আরেক দিক দিয়ে তুমি যদি দেখো যে সৈনিকরা, হ্যাঁ, जो सिपाही रहते हैं वो लोग भी मैदान में लड़ते हैं, वो लोग भी गन्स उठाते हैं, मैदान में लड़ते हैं, तो वो लोग भी लोगों को मार रहे हैं, मगर उनके मारने में और मर्डर करने में दोनों में फर्क है। तो इस फर्क को तुमको समझना पड़ेगा अर्जुन। तो जब सिपाही मैदान में लड़ रहा है और वो और 10 लोगों को मार के गिरा रहा है, तो वो पाप नहीं कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है, क्योंकि वो बुराई को मिटा रहा है। और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को মার रहा है, वो लोग পাপ कर रहे हैं। তো এইটা তোমাকে বুঝতে হবে। আজকে অর্জুন তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো এই যে যুদ্ধের জায়গায়, তুমি যেটা করছো সেটা হচ্ছে পুণ্যের জন্য, তুমি পাপকে নষ্ট করছো। তুমি একজন সিপাহী যে কিনা ধরো টেররিস্টদেরকে মারছে, আর তুমি যদি নিজের স্বার্থের জন্য এটা দেখো তাহলে তোমার মনে হবে তুমি পাপী। কিন্তু তুমি যদি এটা দেখো যে এখানে তুমি সবার ভালোর জন্য করছো, তাহলে তুমি দেখবে যে এখানে তুমি কিন্তু কোনো খারাপ কাজ করছো না। যেরকম সৈনিকরা কিন্তু কোনোদিন খারাপ কাজ করে না, যখন তারা ময়দানে যখন তারা লড়তে যায়, তো তারা কিন্তু কোনোদিন তাদেরকে কেউ বলবে না যে একটা সৈনিক 10 জনকে মেরেছে বলে তার মানে সে পাপী হয়ে গেল। তো এটা কখনোই নয়। তো সেইভাবে তোমাকে বুঝতে হবে যে আজকে তুমি যে কাজটা করছো সেটা তুমি ধর্মের জন্য করছো, আর সেটা তুমি আমার কথাতে করছো। তুমি করছো কারণ যে সুপ্রিম, যে কিনা সব থেকে ওপরে, সে তোমাকে আজকে বলছে যে তুমি এই কাজটা করো। তার জন্য সে কিন্তু অলরেডি তাদের ভাগ্য লিখে রেখেছে, তুমি না করলেও তাদের কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত আছে আজকে এই জায়গায়। কিন্তু এখানে যে কিনা সুপ্রিম, সে তোমাকে বেছে নিয়েছে কাজটা করানোর জন্য। তো এখানে যারা যারা মৃত্যু পাবে এই জায়গায়, তারা কিন্তু সবাই মুক্তি পাবে। তারা কিন্তু কেউ এখানে যে মারা গেল বলে কোনোভাবে সে হয়তো লোয়ার প্ল্যানেটস, মানে হচ্ছে তারা হয়তো নরকবাসী হয়ে গেল বা তারা কোনো কষ্টের মধ্যে চলে গেল, সেটা কিন্তু হবে না। আমি এইটুকু কথা দিলাম, যারা এখানে মৃত্যু পাচ্ছে তারা কিন্তু হায়ার প্ল্যানেটসেই যাবে, মানে তারা কিন্তু স্বর্গলোকেই যাবে। তারা কিন্তু তাদের এখানে যতই তারা পাপ কাজ করে থাকুক না কেন, ইভেন দুর্যোধনও কিন্তু সে কিন্তু নিজের পাপ কাজ হয়ে থাকলেও সে কিন্তু মুক্তি পাবে। কারণ এখানে কি, এখানে ভগবান স্বয়ং দাঁড়িয়ে, আর ভগবানের সামনে যার মৃত্যু হয় সে কিন্তু কোনোদিন নরকবাসী হয় না, সে কিন্তু সবসময় ওপরেই ওঠে, মানে স্বর্গলাভই করে থাকে। এবার হ্যাঁ, আরো যদি আমি ভালো করতে পারি তখন আমি স্বর্গ ছাড়িয়ে আরো পরের স্টেজ গুলোতে উঠবো। স্বর্গ ছাড়িয়ে এখানে আরো 5টা স্টেজ আছে, যেরকম জনলোক, তপলোক, মহালোক, ব্রহ্মলোক, ঠিক আছে। তারপর ব্রহ্মলোক ছাড়িয়ে আমাদের পরবর্তী স্থানগুলো তে আমরা পৌঁছই বৈকুণ্ঠ লোক, গোলক ধাম। তো এই যে এতগুলো স্টেজ আছে, এবার তোমার কর্মের ফলে যে তুমি কতটা অবধি উঠবে। এবার ব্রহ্মলোক অবধি তুমি ওঠার পরেও তোমার কিন্তু জন্ম মৃত্যু অবধারিত, কারণ তোমাকে আবার ফিরতেই হবে। তুমি তোমার সুকর্মের ফলটা ওখানে ভোগ করে এসে তুমি আবার কিন্তু পৃথিবীতে আবার একটা শরীর নিয়ে ফিরবে, কিন্তু এই শরীরটা তোমার মানুষেরই শরীর হবে, এটা গ্যারান্টিড। কাজেই তুমি এদেরকে নিয়ে এত চিন্তা করো না। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানে তাদের যে মৃত্যু হবে তারা কিন্তু অলওয়েজ স্বর্গবাসী হবে, তারা কিন্তু নরকবাসী হবে না।
আর ভীষ্ম আর দ্রোণা তারা কিন্তু শুদ্ধ ছিল, আর তারা ওই কারণে তারা কিন্তু আমাকেই প্রাপ্তি করবে। এই জন্য তুমি ভীষ্ম আর দ্রোণাকে নিয়ে যে তুমি এতটা কৌতূহল আছে তোমার, তুমি এইটা নিয়ে এত চিন্তিত হইও না। তো এখানেই হচ্ছে আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের সবার মধ্যে পরমাত্মা আছে, সবার মধ্যে এই পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মাকে কানেক্ট করানো, এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যে আমাদের ভেতরের परमात्मा जो है उसको जागृत करना। कैसे जागृत करेंगे? जितना हरि नाम करेंगे, जितना उनको अंदर से पुकारेंगे, उतना वो जागृत होगा, जितना वो सुनेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, फूड फॉर लाइफ, हाँ, फ्यूल फॉर लाइफ इज फूड। मतलब इंसान का जीवन के लिए जो फ्यूल, जैसे कि स्कूटर के लिए पेट्रोल लगता है, स्कूटर का फ्यूल है पेट्रोल, हाँ, वैसे ही इंसान को फ्यूल का जरूरत पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो उसका है खाना, तो फूड चाहिए उसको। वैसे आत्मा का फ्यूल है हरि नाम। हरि नाम जितना करोगे आत्मा उतना ही खुश होगा, अंदर से वो शुद्ध होता जाएगा और परमात्मा से वो कनेक्ट होता जाएगा, परमात्मा जागृत होगा। যত হরি নাম নেবে তত এই পরমাত্মা প্রকাশিত হবে তোমার ভেতরে, তত তুমি আনন্দ লাভ করতে পারবে। নিজেই একটা টাইমে বুঝতে পারবে যে তোমার ভেতরের পরমাত্মা কিন্তু জাগৃত হচ্ছে। আর পরমাত্মা যখন জেগে ওঠে তখন আমাদের কি হয়, আমাদের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে পরমাত্মা নিজেই ইন্টারফিয়ার করে তোমাকে বলে দেবে এটা করো আর এটা করো না। তোমার মাথার মধ্যে অটোমেটিক্যালি আসবে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, অ্যাকর্ডিং টু ভগবত কি করে চলতে হয়, এইগুলো অটোমেটিক আসবে। তো এটা এমন কিছু টাফ না, আর তাই বলে এমন কিছু ইজিও নয়। আমাদেরকে শুদ্ধ চিত্ত নিয়ে হরিনাম করতে হবে। শুদ্ধ চিত্ত মানে কোন রকমের কোনো ডিজায়ার, নো উইশেস, নো ওয়ান্টস, আমি কিছু পাওয়ার জন্য, পাওয়ার আশাতে আমি হরিনাম করব না। আমি হরিনাম করব হরিকে ভালোবেসে। হরিকে ভালোবেসে যখন করবে তখন জানবে হরি, ইফ হি ইজ দ্য কিং, কিং কে পেলে কিং এর কিংডমও পাবে, মানে হরিকে পেলে হরির সঙ্গে সমস্ত কিছু ফ্রি। সো অনলি টেক দ্য নেম অফ হরি ফর দ্য লাভ অফ হরি, মানে তাকে ভালোবেসে হরিনাম করো, কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। এমনকি মুক্তি প্রাপ্তির জন্য আমরা হরিনাম করব না। হরি এলে মুক্তি ফ্রি, হরি এলে বিভিন্ন কিছু ফ্রি, কিন্তু আমরা সেটাও মাথায় রাখবো না। উই উইল অনলি কি, আমাদেরকে হরিনাম করতে হবে হরিকে কাছে পাওয়ার জন্য। হরিকে কাছে পেলে হরি অটোমেটিক সবকিছু করবে, হরিকে মুখে কিছু বলতে হয় না, চাইতে হয় না। আর এটাই ভগবত গীতাদের একদম এন্ড অবধি বলে গেছে, রস, ভগবত রস, রস বোধ করার চেষ্টা করো। এই ভাবটা যখন আনতে পারবে, ফিলিংস ফর কৃষ্ণা, তাহলে অটোমেটিক্যালি ভগবত প্রাপ্তি হবে। দিস ইজ দ্য সোল এন্ড সার অফ ভগবত গীতা। হরে কৃষ্ণা। ওভার টু ইউ প্রভুজি। हरे कृष्ण माता जी, लास्ट में आप हिंदी में नहीं समझाया, और हिंदी वाले के लिए थोड़ा समझाते तो अच्छा है। कौन सा वाला? लास्ट में तो पूरा हिंदी में ही बोला। कुछ मेरे हरे कृष्ण। आई थिंक कौन सा वाला बताइए, कौन सा वाला समझाओ हिंदी में। नहीं, कौन पूछ रहा है प्रभु? हरे कृष्णा। नहीं, मैं बोल रही थी कि लास्ट में माता जी बंगाली में बोला, लास्ट में हिंदी में भी बोला ना, वही बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछो, लेट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, आप लोग म्यूट रखिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद। तो किसी का प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा, কাউকে কিছু প্রশ্ন আছে? 5 মিনিট আছে কেউ আমার ক্লাস কাছে। বুঝতে পেরেছে? ক্লাস কি বোঝা গেছে? কোনো রকমের ডাউট কিছু আছে? कोनो डाउट क्लास को लेके कोई डाउट है किसी का? कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि देखिए ये फाउंडेशन है, बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर नहीं समझ में आता है ना तो बिल्डिंग नहीं उठ सकता है। पास मेरे को लगता है, हाँ उधर वही मैं सोच रहा हूँ कि आज हरे कृष्णा किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग माता जी अगर कुछ है तो उनको वापस नेक्स्ट वीक में हम लोग वापस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लास्ट वीक का भी क्वेश्चन आंसर्स बाकी था, तो अगर है 2 मिनट तो मैं लास्ट वीक का पूछ लेता हूँ इनको, अगर किसी को याद है तो।
हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा बोल माता जी, हरि हरे बोल। कृष्णा হরে কৃষ্ণ हाँ হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ, প্রণাম। তাহলে হরে ভক্তির কৃষ্ণ লাইনে তুমি যেটা বললো যে ভক্তির লাইন, তাহলে জব করলে তাহলে ভক্তিটা বেশি হবে না অন্য কোন পদ্মা আছে? জব তো করতেই হবে, জব না করলে তো হবেই না, কারণ সমস্ত কিছু করলাম কিন্তু জব করলাম না, সেরকম হচ্ছে যেরকম তোমার ধরো বাবা বাজারে গেছে, আর তুমি বাড়িতে আছো, তুমি বাড়ি থেকে চিৎকার করে বাবাকে বলছো যে বাবা টমেটো আনতে হবে, বাবা শুনতে পাবে? শুনতে পাবে না। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে জবটা, হচ্ছে জব মালাটা হচ্ছে ইজ আ প্রসেস, এটা একটা টেকনিক যেটা থ্রু দিয়ে আমরা কানেক্ট করি কৃষ্ণর সঙ্গে। তো যদি আমার জপমালা না থাকলে, হ্যাঁ কৃষ্ণ অবশ্যই শুনতে পাবে, কিন্তু জপমালা থাকলে যে পাওয়ারটা তুমি পাচ্ছ, যে কানেক্টিভিটিটা পাচ্ছ, সেটা যেরকম একটা টাইমে ছিল 2G আর এখন হচ্ছে 5G, তো ডিফারেন্স তো আছে না 2G আর 5G, তো এটার হচ্ছে সেটাই। তুমি জপমালা ছাড়া যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো, কৃষ্ণ অবশ্যই শুনবে, কিন্তু জপমালা নিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলে সেটা হচ্ছে 5G, তো চট করেই পৌঁছবে, চট করেই কাজ হবে। তো ওই জন্য জপ তো অবশ্যই দরকার। জপের সঙ্গে বাদ বাকি আরো কয়েকটা জিনিস আছে, যেটাকে আমরা 9 ওয়েজ অফ ডিভোশনাল সার্ভিস, তো ওই 9টা আরো ওয়েজ আছে, যেরকম শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু স্মরণম, পদ সেবনম, এরকম 9টা দিক আছে। তো সেইগুলো করতে হবে, সব না হলেও অ্যাটলিস্ট একটা দুটো, যেটা মেন দুটো তো করতেই হয়, শ্রবণম কীর্তনম। হ্যাঁ, শ্রবণ করতে হবে তার সম্বন্ধে, যত শ্রবণ করবে তত তার প্রতি ভালোবাসা বাড়বে। কীর্তন, কীর্তন মানে হরিনাম জপ করা, হ্যাঁ, তো সেই কীর্তন তোমাকে করতে হবে। এছাড়াও হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের সেবা যদি তুমি নাই করো, তাহলে তুমি এই যে তুমি যে শুধু তাকে ডাকছো, হ্যাঁ, তুমি তোমার মাকে ভালোবাসলে কিন্তু খেতে দিলে না, হ্যাঁ, তাকে নতুন শাড়ি এনে দিলে না, তো এটা সিমিলার টু দ্যাট, তুমি ভগবানকে ভালোবাসছো কিন্তু তাকে খেতে দিলে না, তুমি তাকে ভালো পোশাক এনে দিলে না, তুমি তাকে স্নান করালে না, তো তাহলে এটা তো আধা আধুরা হয়ে যাচ্ছে না। তো তার জন্য সবটাই প্রয়োজন, কিছু কিছু করে করো, এমন নয় যে সারাটা দিনের প্রয়োজন তার জন্য, কিন্তু কিছু কিছু করে আমাদের দরকার। হরি নাম করাটা, জপ করাটাও দরকার, আবার ভক্তির পথের কিছু নিয়ম ফলো করাটাও, দুটোই দরকার ভক্তি পথে এগোনোর জন্য। हरे মাতাজি, कृष्णा হরে কৃষ্ণ थैंक মাতাজি। यू मच আরেকটা আমার প্রশ্ন, যে অনেকে, আমি ভক্তকে বুঝিয়েছি যে আমি বলি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নামটা ভালো করে বলুন, আর এরকম সে বলে আমি মনে মনে করি, আমি হাত গনে গনে করি। হ্যাঁ, আমি বলি ওরকমের তো কোনো মনে হবে নি। তো তোমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে তুমি কালকে কি করেছো, তো সে বলে ও আমি ঠিক বলে দেই, তো এগুলো কি ঠিক? না, এইগুলো ঠিক বলতে এইগুলো কিছুটা শর্টকাট মানুষ নিয়ে ফেলে, কিছুটা যেহেতু উত্তর দিতে পারে না, তাই জন্য বলে যে আমি মনে মনে করি। হ্যাঁ, তো এইগুলো মনে মনে করলে মন আজকে জপমালা নিয়ে যে করছে আর মনে মনে যে করছে, তার মধ্যে তো ডিফারেন্স, আমি যেটা বললাম ডিফারেন্স তো আছেই। সে তো কৃপাটা কি করে বুঝবে? সে তো কৃপাটা বুঝতেই পারছে না, কারণ সে তো রসগোল্লার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু রসগোল্লাটা না খেলে সে বুঝবে কি করে যে রসগোল্লাটার টেস্টটা কেমন? তো বুঝছে না, ওই জন্য তার ওটার প্রতি খুব একটা ইন্টারেস্টও জন্মাচ্ছে না, যেহেতু সে বুঝছে না বলে। সে ওই জন্য বাহানা বানাচ্ছে, কেউ বলে আমি মনে মনে করি, কেউ বলে আমি এরকম ভাবে করি, ওরকম ভাবে করি, তো এরকম অনেকে বাহানা বানায়। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কিছুটা হচ্ছে হরি কৃপা থাকাটা খুব জরুরি, আর কিছুটা হচ্ছে নিজের ইচ্ছেটাও থাকা খুব জরুরি। এবার মানুষ ভাবে কি আমি হরি পথে ঢুকলে আমাকে তো অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে, তো আমি ঢুকবো না, তার জন্য কি করে এই শর্টকাট গুলো করে বা বাহানা গুলো বানায়। তো এখন আমরা, আমাদের কাজ হচ্ছে বোঝানো, তাদেরকে বোঝাবো, কিন্তু তারা যতক্ষণ না নিজের ইচ্ছেতে এগোবে ততক্ষণ বলা, মানে তাদেরকে দিয়ে এগোনোটা আমাদের পক্ষে পসিবল না। আমরা শুধু বুঝিয়ে যেতে পারি, আর সেটাই আমরা করব, ভগবান সেটাই দেখছে, সেটারই আমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে যে হ্যাঁ আমার ভক্তরা চেষ্টা করছে, তো আপনি সেটাই করে যান। এর পরবর্তীটা তো তাদের উপরে ডিপেন্ড করছে যে তারা এবার আদৌ করবে, করবে না, কি করে করবে, এটা তাদের উপরে ডিপেন্ড করছে। ঠিক আছে। हरे कृष्णा कहो कि कुछ प्रश्न আছে और किसका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा अगर और नहीं है तो फिर लास्ट वीक का प्रश्न लेंगे, नहीं तो क्या है वो डिले हो जाएगा। तो ये वीक का प्रश्न नहीं तो हमारा टाइम एक्चुअली हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट लेता हूँ। अगर किसी का लास्ट वीक का प्रश्न का उत्तर अगर दे सकते हैं, हमारे पास एग्जैक्टली 2 मिनट है, अगर दे सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है।
तो ठीक है मैं प्रभु सिर्फ जी। 2 क्वेश्चन, हाँ तो मैं 2 प्रश्न लेता हूँ। लास्ट वीक जो नयन सुंदरी माता जी ने क्लास लिया था उसमें से, और आज माता जी ने भी उस पर उल्लेख दिया। फर्स्ट प्रश्न है कि मधुसूदन का मतलब क्या है? हरे कृष्णा, आप लोग अगर है तो आप लोग अनम्यूट करके आंसर दीजिए। मधुसूदन का क्या मतलब है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ जयप्रकाश प्रभु बोलिए प्रभु जी, हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु। राम। हाँ बोलिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मधुसूदन का अर्थ यही है कि भगवान कृष्ण मधु नामक राक्षस का वध किए थे, इसलिए उनको मधुसूदन के नाम से पुकारा जाता है। हाँ लेकिन मैंने आपको बोला था ये तो नाम है, लेकिन हमको माता जी ने कुछ समझाया था और आज भी माता जी ने बताया। ये तो सभी को पता है कि मधु को मारा बोल के उनका नाम मधुसूदन है, लेकिन उसका अर्थ इस वाक्य में आज माता जी ने भी बताया और नयन सुंदरी माता जी ने भी बताया। उसका अर्थ क्या, अर्जुन के हिसाब से क्या अर्थ है, आप बता सकते हैं? तो आंसर करेक्ट है, ये आपने आपको हाफ मार्क है। आप प्रभु बता जी सकते हैं आज भी हाँ प्रभु जी ट्राई मैं करो। देखिए गीता महात्म्य भी बोलना था, वो भी मैं छूट गया, और मैं अभी प्रसाद बना रहा हूँ भक्तों के लिए, थोड़ा 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 सुन रहा हूँ। माता जी बहुत अच्छा कर रही है। नहीं नहीं, उन्होंने साथ ये तो माता जी ने उत्तर दिया इस क्लास में, लेकिन ये जी प्रश्न जी लास्ट क्लास का है। हाँ, अच्छा तो ठीक है, आप लास्ट यानी आपने हाफ आंसर दिया है। आपको माता जी का वीडियो वापस चेक करना। और कोई आंसर देना चाहता है? अर्जुन क्यों मधुसूदन बोलता है कृष्ण को? वो और भी बोल सकता था, गोविंद बोल सकता था, मदन मोहन बोल सकता था, लेकिन उसने क्यों मधुसूदन बोला? और कोई बताना चाहता है? आओ काउ के बोलते चाहे कोई उत्तर। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी, सनत, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, বলুন বলুন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দৈত্যকে যে হত্যা করেছিল, এখানে অর্জুন চাইছিল অজ্ঞানতার রূপে যে দৈত্যকে তাকে তার কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত রেখেছিল, তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করেছিল। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड आंसर, थैंक यू माता जी, करेक्ट, वेरी गुड। सनातन करेक्ट। प्रभु, जयप्रकाश प्रभु, आप समझ गए हैं? मधु नहीं नामक राक्ष, हाँ प्रभु जी बांग्ला में बोले ना, हिंदी में बोलिए ना। मैं वही बता रहा हूँ। जैसे मधु नामक राक्षस का कृष्ण भगवान ने वध किया था, जी वैसे जी ही अर्जुन क्या बताता है कि मेरे अंदर जो ये जो प्रश्न है, ये जो कलमश है, ये जो जी मेरे का डाउट है, उसका आप नाश करो, ताकि मैं भी ये इसका सही समझ सकूंगा। तो इसलिए मधुसूदन मधुसूदन बहुत बार कृष्ण भगवान बताते हैं। तो नयन सुंदरी माता जी ने भी बताया था, आज निपा माता जी ने भी ये बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उनको जी क्यों जी प्रभु मधुसूदन बोलना। ठीक समझ है गए ना प्रभु। माता जी? तो मैं जल्दी से अभी नेक्स्ट 2 छोटा छोटा प्रश्न है, इसको जल्दी आंसर देना है। आर्य और अनार्य का मतलब बहुत माता जी ने सुंदर तरीके से बताया था। तो कोई बता सकता है अनार्य का क्या मतलब है, आर्य का क्या मतलब है? अगर बता सकते तो जल्दी बताना। हरे कृष्णा, हरि बोल। लास्ट वीक एक प्रश्न उत्तर प्रश्न अच्छे, आर्य और अनार्य काउ के बोला जाए? हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, मुझे लगता है ये लोग को याद नहीं रहेगा, फिर भी तो आप लोगों, हाँ आप लोग अगर कोई बता सकते तो ठीक है, नहीं तो हम ये क्वेश्चन को नेक्स्ट वीक में इस पे चर्चा करेंगे। और हृदय दौर, हाँ हरे कृष्णा, कौन है? हृदय दौर्बल्यम, इसका क्या मतलब है? हृदय दौर्बल्यम, तीसरा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ हरदे राम प्रभु बोलिए, हरदे राम प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा, उत्तर दीजिए प्रभु, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट है लेकिन, तो ठीक है। अभी उधर क्या इंडिया में 10 बज गया है, तो मैं क्या, और हम लोग और नहीं एक्सटेंड करेंगे, माता जी भी लेट हो गया है। तो ये जो प्रश्न जो आप लोग उत्तर नहीं दिया, हम लोग नेक्स्ट वीक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्य अनार्य हृदय दौर्बल्यम कृपण और जो 2.7 श्लोक है उसका क्या अर्थ है, जिसे माता जी ने बहुत सुंदर से बताया। और आम्ही माताजी के खूब खूब धन्यवाद बोलছে। माताजी एक्चुअली खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक्स बोलेছে। तो आम्ही जे माताजी क्लास ऊपर है जे प्रश्नोत्तर आम्ही पोस्ट करब, और आम्ही रिक्वेस्ट करब माताजी की माताजी এত কষ্ট নিয়ে মাতাজি ने কত পয়েন্টস দিয়েছে,
তো একটা फाउंडेशन আছে, মানে ये जो अभी का क्लास है ये फाउंडेशन है। और मैं इसका माताजी ने जो बताया था जो सीक्रेट गुह्य, तो एक गुह्य का सीक्रेट का आंसर माताजी ने बताया है। तो वो सीक्रेट अभी आपको पता होना चाहिए 2.11 से 2.30। तो क्या है, कोई सीक्रेट बता सकता है तो मेरे को बहुत खुशी होगा कि माताजी ने इतना क्लास लिया 1 घंटा, कोई बता सकता है इसका सार क्या है? कोई अगर ट्राई करना चाहता है? हरे कृष्णा। किसी को अगर 2 मिनट है, 2 मिनट में अगर कोई बताना चाहता है कि क्या बोलना चाहता है भगवान? भीष्म और जब द्रोणाचार्य को वो मारने से डरता है, कोई बताना चाहता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में लेंगे। तो माताजी ने जो अर्जुन का पहले प्रश्न का उत्तर दिया है आज के क्लास में, तो आप लोग ने कैसे उसका उत्तर दिया है वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग माताजी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि और उनका फैमिली के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, और जितने भी भक्तों ने आज श्लोका रिसाइट किया है, मंगलाचरण, बुलबुल प्रभु और दीपंकर प्रभु जी और भक्त दीपंकर ने, और बाकी जितने भी श्लोक बताए सभी लोगों ने, रिया माताजी, भक्तिन श्रावंती और सृजा और सभी लोगों का हम लोग धन्यवाद करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर वैष्णव प्रणाम बोलकर आज का क्लास तो ठीक है माताजी, आम्ही ये प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास राखू। सब लोग अनम्यूट আছে करके বাবা। हम लोग एक साथ चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौ जय प्रेमानंद, हरि हरि हरे बोल। हरि हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। हाथ करेगा